Okay. Oh, So, Assalamu alaikum and namaskar and welcome to all of you in BASE lecture series. So, I am Mohammedan Hassan Dhabok. On behalf of BASE, I welcome you all in this lecture series. So, before I start, I should share something about BASE. So, this is Bengali Academy for Social Empowerment, is a developmental organization registered as a trust by a collective of academicians, scholars, professionals, and other like-minded people working for community and social development. I must say that in this pandemic time, this lockdown, this loss of job, and also devastating impact of Amphan affected West Bengal very badly. In this time, base opened more than 25 community kitchen all over West Bengal for Amphan affected people, poor people, and migrant labor and helpless street vagabonds. It also distributed triples, dry food, medicine, and other related items. BASE has helped many migrant laborers to go their own state. Recently, BASE has distributed education kits for poor and first generation children for little bit of encouragement. I must say that BASE has opened its two offices, one at Paksakas, another one Koikali, for the students who are coming from rural Bengal and they have nowhere to stay. So it's open for all, so they can come and stay here and they for their emergency purpose. I must say that in this socio-political scenario and backwardness of certain sections, we are trying to. We think that there is a tangible need to organize intellectually, and so this lecture series is a part of larger activity of base. So this lecture series actually serve as social awakening, gathering knowledge from different perspective and other holistic purpose. We have base online lecture series, and this is uh, 30 53, and this topic is farm bill, contract farming, and evergreen revolution, social experiences, and our apprehensions. And today's speaker is Professor Soumya Chakraborty, Department of Economics and Politics, Vishwabharati, Santiniketan. So I would request all the participants to turn off their audio and video, and please don't share your screen. If you have any question, write it on chat box. Now I would request Professor Nargis Ahmed, Department of Nursing, Alia University, to introduce and welcome today's speaker as well as today's chair. Dr. Nargis Ahmed, over to you. thank you. Assalamu alaikum, namaskar, and good evening to all of you present here, our guests, delegates, and all base members. Today we have gathered here for base lecture number 53. The topic is Farm Bill, Contract Farming, and Evergreen Revolution, Global Experiences, and our Apprehensions. On behalf of BASE, Bengali Academia for Social Empowerment, it is my proud privilege to welcome and introduce our esteemed speaker and chair of this session. Our esteemed speaker of today's lecture is Professor Soumya Chakraborty. Professor Chakraborty is from Department of Economics and Politics at Vishwabharati University, Santiniketan. He has also taught at St. Xavier's College, University of Calcutta, and at Presidency University. Professor Chakraborty has been a visiting fellow at Brown University, USA in the year 2015. Sir acted as vice principal, Vidya Bhavana, Faculty of Humanities and Social Sciences, Vishwabharati, honorary director, Agroeconomic Research Center, Ministry of Agriculture, Government of India. Professor Chakraborty published many books, articles in peer-reviewed journals, chapters in edited volumes, received many grants, fellowships, and awards, supervised several dissertations in MPhil, Master, MPhil, and PhD level, and had several popular writings in newspaper, journal, magazine, websites, etc. We are happy, sir, to get you here in this online platform for your kind deliberation on today's topic. The topic is
Farm Bill, Contract Farming and Evergreen Revolution, Global Experiences, and our Apprehensions. So once again, we welcome you, sir, in our today's session. I'm also delighted to welcome Honorable Chair of today's session, Dr. Nurshad Ali. Sir is presently working as Principal at Bolpur College, Birbhum. Sir has done his PhD from the Vishwabharati University, postdoctoral from Indiana University, USA, and postdoctoral visiting fellow in Asian Institute of Technology, Thailand. Sir has served educational department, government of Arunachal Pradesh, as lecturer and reader as well, as principal at Chandidas Mahavidyalaya, Birbhum, as registrar as well as acting vice chancellor at Ali University. He has taught in Vishwabharati University as guest lecturer in the Department of Environmental Science. Sir published 3 books, 20 research papers in reputed national and international journals, 6 conference proceedings, 8 chapters in books, and 7 research reports as well. Sir has organized number of seminars and conferences as coordinator and chairman, chaired many sessions, presented many papers, and he has written course materials of economics for distance mode education in Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh. Sir is the member of governing body of many colleges, member of various academic bodies, life member of professional organizations, and active member of many social organizations. Sir achieved many prestigious awards from academic and professional recognitions. So we are fortunate and happy to get you, sir, both of you, our speaker and chair of today's session. So I would like to hand over the session to the chair of today's lecture, Dr. Nurshad Ali. Sir, the session is over to you. Thank you, sir. Sir, please unmute yourself. Sir, please kindly unmute your audio. Now, can you hear me? Yes. Okay. Good evening, to everybody. Yes. I'm extremely happy to be here today with you, and I must express my gratitude to the base for organizing a lecture on an important topic, Farm Bill, contract farming and evergreen revolution, global experiences, and our apprehension. The bill has become the act recently, and the speaker is Dr. Soumya Chakraborty of Vishwabharati University. I expect that the participants of this seminar and others, those who are engaged in this research, will be benefited from this lecture. I will request Dr. Chakraborty to deliver his lecture. Sir, please unmute yourself. So thank you, and thank you all. And I must thank BASE for inviting me, for giving me this opportunity. Very important opportunity for me to speak here. And it's a very pleasant surprise, and that I have got my chairperson is, I know him very well, and I didn't know that following Vishwabharati's tradition, Nurshad is here as my chairperson. So thank you, Nurshad, and hello and thank you. It's nice to have you here. So it's after a long time we are actually meeting each other, though virtually. So with this, I start now. One thing I would like to know, first of all, I was told that
I would speak, I asked whether I would speak in English or Bengali. That is important. বাংলাতেই বলার জন্য। বাংলাতে, ইয়েস, আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে কাজীবাবু আমায় বলেছেন বাংলায় বলার জন্য। আর এটা 1 নম্বর। আর 2 নম্বর, আমি আপনাদের পারমিশন নিয়ে, নুসরাতদার পারমিশন নিয়ে আমি একটু 40 মিনিটের থেকে হয়তো বেরিয়ে যাব, কারণ একটু অনেক বিষয়গুলো বলতে হবে আমাকে। যদি একটু 45 মিনিট 50 মিনিট মতো ম্যাক্সিমাম অ্যালাউ করেন, কারণ আমি এখানে টাইমার সেট করেই রেখেছি, ফলে সেটা আমি ক্রস করব না। কিন্তু আমাকে যদি একটু ম্যাক্সিমাম 50 মিনিট অ্যালাউ করেন, আমি 50 মিনিটের টাইমার দিয়ে রেখেছি এখানে, ফলে সেইটা আমি একটু রিকোয়েস্ট করার চেষ্টা করব তার আগে। তা এখন বাজে 6:45, আমি 7:30টার মধ্যে চেষ্টা করছি। তা এইটা বলে শুরু করছি নুসরাতদার পারমিশন নিয়ে। এবং এটা আমার কাছে আবারও বলি, একটা অসম্ভব অসাধারণ খুব মজার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে নুসরাতদাকে আমি এইভাবে পাবো আমি আশা করিনি। যাই হোক, আমি ভাবিনি একেবারে। খুবই ভালো, আমি শুরু করছি। তা প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফার্ম বিল, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আর এভারগ্রিন রেভলিউশন। এর কেন আমি কন্ট্রাক্ট ফার্মিং আনলাম তার সহজ কথা আমরা দেখতে পাবো। ফার্ম বিল দুটো ফার্ম বিলের একটা ফার্ম বিল আসলে বেসিক্যালি কন্ট্রাক্ট ফার্মিং নিয়ে কথা বলছে। এবার যদি আমি এভারগ্রিন রেভলিউশন কেন আনলাম, তাহলে দেখা যাবে দুটো ফার্ম বিলের একটাতেও এভারগ্রিন রেভলিউশন বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বলা নেই। কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো একটু যদি ভালো করে আমরা ব্যাপারটাকে ভাবি যে আসলে এটার পুরোটারই টার্গেট হচ্ছে এভারগ্রিন রেভলিউশন। সেটাই খুব লজিক্যাল, এটা কোনো পলিটিক্যাল দুরভিসন্ধি এরকম নয়, এটাই লজিক্যাল। অর্থনৈতিক দিক থেকে, ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ ইকোনমিক্স, আমাকে যেভাবে ভাবা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং যদি করতে হয় তাহলে সেখানে ওটা মূলত এভারগ্রিন রেভলিউশনের দিকেই আমরা যেতে চাইছি। আমি আগেরটায় প্রথমটায় থাক একটু। আচ্ছা, প্রথমে একটু প্রথম স্লাইডটা চলে যাই আমরা, আগের স্লাইডটা। আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে। তাহলে প্রথমে আমরা যেটা দেখছি যে আমি দেখব যে গ্লোবাল এক্সপিরিয়েন্স কি এবং আমাদের কিছু ভয়, ভাবনা, চিন্তা, একটা ছোট্ট অল্টারনেটিভের চেষ্টা, এরকম আমরা বলবো। প্রথমে এইসবের মধ্যে যাওয়ার আগে ভারতবর্ষের যারা কাজ করছেন, মানে এমপ্লয়মেন্ট আর কি, সেই এমপ্লয়মেন্টের বিভিন্ন সেক্টরে কতজন আছেন আমরা একটু দেখে নিচ্ছি। এবং যদি 15-16-তে যাই তাহলে 20 কোটি মানুষ এগ্রিকালচারের সাথে যুক্ত, কিন্তু ইনফরমাল সেক্টরও খুব বড়, 11 কোটি। একদম তলার লাইনটা যদি দেখেন, এই আদার্স এর মধ্যে অনেক কিছু আছে। কনস্ট্রাকশন যেহেতু খুব বড়, তাই ওই সেক্টরটাও কিন্তু খুব বড়। এবং এই বাড়াটা একদম লাস্টের ডান দিকে যে লাস্ট কলামটা, এটা কিন্তু এই কনস্ট্রাকশনের জন্যই আসলে খুব বড়। আর যদি অর্গানাইজড ম্যানুফ্যাকচারিং বলেন, এই বড় কলকারখানা, তাহলে খুবই সামান্য, মানে 1.5 কোটি লোক, তারও কম আমাদের আছেন এই 15-16-তে। এটাই লেটেস্ট যা মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে। আরো ডেটা আছে, এটা এনএসএসও ডেটা এবং আইএলও ডেটা থেকে নেওয়া, সেই জন্য আমি এটাতে স্টিক করছি। তাহলে প্রচুর পরিমাণে এখনো এগ্রিকালচারে আছেন এবং ইনফরমাল সেক্টরও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে কনস্ট্রাকশনও বাড়ছে। এটা আমাদের আলোচনায় মাঝে মাঝে হয়তো আসবে, ইনফরমাল কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি, অসংগঠিত ক্ষেত্র, এটাকে বলা যেতে পারে অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র আর কি, যেটা অনানুষ্ঠানিক, ইনফরমাল বা অসংগঠিত বলা হয় ভারতবর্ষে। যাই হোক, পরের স্লাইডে যদি যাই তাহলে একটা অদ্ভুত চিত্র দেখতে পাবো। একটু পরের স্লাইডটা, নেক্সট। হ্যাঁ, এইখানে যদি দেখি, এটা মাথাপিছু আয়, গড় মাথাপিছু আয় দাম স্তর যদি ধরি 17-18, কারণ কাছাকাছি দাম স্তর, এই ওপরে বাঁদিকে দেখতে পাবেন 2017-18 দাম স্তর ধরে একটা আমরা চেষ্টা করেছি বিভিন্ন সেক্টর। এটা আসলে একটা বড় টেবিল, তাতে ছোট্ট জায়গা নিয়ে কেন বোঝার চেষ্টা করছি যে কত মানুষ এগ্রিকালচারে আছেন এবং খানিকটা ইনফরমাল সেক্টরেও, এবং তাদের অবস্থাটা কি। যদি দেখেন 2015-16 সালে বছরে বার্ষিক গড় আয় 1,20,000 যদি ধরি, তাহলে 10,000-এর কিছু কম, এটা গড়। কিন্তু শ্রমিক, মালিক, মানে যার জমি আছে, চাষি ইত্যাদি, বড় চাষি, মাঝারি চাষি, সব ধরে হিসেবটা কিন্তু 10,000-এর তলায়। এবার মনে করুন ছোট চাষিদের অবস্থা কি, তারা কতটুকু পাচ্ছেন। খুবই খারাপ অবস্থা। প্রথম বুঝে নিতে হবে এগ্রিকালচারের অবস্থা খুব খারাপ, এবং 15 বছরে সেটা ডাবল হয়েছে। আর যদি ইনফরমাল সেক্টরের দিকে তাকান তাহলে অবস্থাটা কিন্তু আরো খারাপ, মারাত্মক। তার মানে আসলে ঘটনা ঘটছে যেটা আমরা একটু আগে স্লাইডে দেখেছি, যে এগ্রিকালচারের সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে
আর ইনফর্মাল সেক্টরে ইত্যাদিতে কনস্ট্রাকশনে বাড়ছে, আসলে লোকজন বেরিয়ে আসছেন, বেরিয়ে এসে ওই যাকে ইংরেজিতে বলে ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার আর কি, এগ্রিকালচারের ফ্রাইং প্যানে ভাজা হতে হতে লাফ দিয়ে ফায়ার পড়ছেন, অনেকটা এইরকম ব্যাপার। এরকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি ভারতবর্ষের হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে বিশাল অংশের মানুষ, বিশাল মানে মানে বলতে গেলে প্রায় 80 থেকে 90-এর মধ্যে একটা মানুষ খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে একটা আছেন। এই অবস্থায় আমরা, এটা হচ্ছে কনটেক্সট, এর পরের স্লাইডে যাব। পরের স্লাইড, এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্লাইড, অনেক পুরনো একটা লিটারেচার থেকে আনা, কিন্তু এইটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে ফার্ম বিলটা বুঝতে পারবো না, যে ফার্ম বিলের একটা কনটেক্সট আছে। আর এটা সমাজে সমস্ত কিছু অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘটে, তাই 2008 সালের এটা কিছু বলতে যাচ্ছি আমি, কিন্তু 2020-তেও আসলে তার ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং এটা আমাদের দেখতে হবে খুব ভালো করে, এইটুকুই, কারণ না হলে আমরা খুব বিপদের মধ্যে, মানে আমরা বুঝতে পারবো না যে ফার্ম বিলের অভিমুখটা কি। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কনটেক্সট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 2008, আমরা জানি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এটা বার করে প্রত্যেক বছর, এবং খুব অদ্ভুতভাবে 2008 সালে তারা কৃষি উন্নয়নের কথা বলছেন পৃথিবীর ব্যাপী, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথে, যে উন্নয়ন যদি করতে হয়, ডেভেলপমেন্টের জন্য এগ্রিকালচারের ডেভেলপমেন্ট অত্যন্ত জরুরি। এখানে একটু পড়তে হবে আমাদের, এটা প্যারাগ্রাফটা একটু পড়া দরকার। র্যাপিডলি গ্রোয়িং লোকাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ডিমান্ড ফর হাই ভ্যালু এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস opens important growth opportunities for the agricultural sector in developing countries. However, তাহলে প্রথম কথাটা কি, বিপুল ভাবে বাজার তৈরি হচ্ছে হাই ভ্যালু ক্রপের। হাই ভ্যালু ক্রপ মানে কি, ফল, ফুল, সবজি, এবং ওই যাকে বলে হচ্ছে অ্যাগ্রোফুয়েল। অ্যাগ্রোফুয়েল তৈরি হবে, নানান রকম অ্যাগ্রোফুয়েল তৈরি হয়, যা দিয়ে গাড়ি টাড়িও চলে ইত্যাদি, আজকাল সেসব আসছে। স্ক্রিনটা চলে গেল। হ্যালো, স্ক্রিনটা কি আছে? আমি আরেকবার প্রেজেন্ট করো কাইন্ডলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বিষয়টা যেটা, যে প্রথম কথা হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী, এটা বুঝতে হবে যে পৃথিবীব্যাপী একটা মানে চিরসবুজ বিপ্লবের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। মানে হাই ভ্যালু যে এগ্রিকালচার, যেমন ফল, ফুল, সবজি, বিপুল বাজার তৈরি হচ্ছে দেশে এবং বিদেশে। দেশে বলতে কোথায়, বড় বড় শহর, সেখানে মানুষের হাতে টাকা আসছে, তারা এখন হাই ভ্যালু ক্রপ, ফল, ফুল, সবজির ব্যবহার বাড়াচ্ছেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মাছ, দুধ, এগুলোর ব্যবহারও বাড়ছে। এবং আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাগ্রোফুয়েল এবং ফিড স্টক হিসেবে, মানে ওই যেহেতু অ্যানিমাল হাজবেন্ডারির জন্য দরকার, তার মানে এখন প্রথমেই বলা হচ্ছে যে বেসিক ধান, গম ইত্যাদি ততটা বাজার নেই, আমরা সবাই জানি, বরং বাজার আমাদের বাড়ছে হচ্ছে এইসব হাই ভ্যালু ক্রপ। এটা প্রথম কথা। এবার কিন্তু বলছে, তারপর একটা হাউএভার আছে, কিন্তু modern procurement systems for integrated supply chains and supermarkets with stringent food safety standards raise concerns about how to ensure that developing countries in general and small farmers in particular share in these growth opportunities. তার মানে এখানে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে, প্রশ্নটা হচ্ছে কৃষিতে, সোজা কথায় বলি, এটা বড় রিপোর্ট, যে বলা হচ্ছে যে বেসিক যে কৃষি, মানে একদম নিচু কোয়ালিটি, ছোট, মানে অনেক পুরনো ধরনের ধান, গম ইত্যাদি, তা তো বাজার নেই। তার তুলনায় বাজার বিপুল হচ্ছে এই সমস্ত জিনিসে, হাই ভ্যালু ক্রপে। কিন্তু সেখানে একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটা হচ্ছে, এই হাই ভ্যালু ক্রপের বাজার যদি ধরতে হয়, তাহলে হাই টেকনোলজি লাগবে, কিন্তু না হলে ব্রোকলি বলুন, ফল ফুল সবজি বলুন, চট করে বাজারজাত করতে গেলে এবং প্রসেস করে সুপার মার্কেটের মধ্যে দিয়ে যদি বেচতে হয়, তাহলে একটা বিপুল টেকনোলজিক্যাল, যাকে বলে সাপ্লাই চেইন, এই যে যেটা বলা হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেটেড সাপ্লাই চেইন ভীষণভাবে দরকার। সেখানে কালেকশন, প্রসেসিং, হোল্ডিং, প্যাকেজিং, ট্রান্সপোর্টেশন, এটা সবটাই খুব সফিস্টিকেটেড। সেইটাই সমস্যা, যে থার্ড ওয়ার্ল্ডের ছোট চাষিরা বা গ্লোবাল সাউথের ছোট চাষিরা কি এটা পারবেন? পরের প্যারাগ্রাফে আসে, আসলে কয়েকটা প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়েই এটা আছে। এটা 5 নম্বর চ্যাপ্টারের কনক্লুশন থেকে আমি কোট করছি। The private sector can enable smallholders to participate as partners in modern procurement system and exports. এই যে অ্যাপ্রিহেনশন বলা হলো, পারবে কি? বলছে প্রাইভেট সেক্টররা আসা দরকার। It can facilitate, কি কি করতে পারে? ফার্মার অ্যাক্সেস টু ক্রেডিট, ক্রেডিট দিতে পারে।
ইনপুট দিতে পারে, এক্সটেনশন সার্ভিসেস দিতে পারে, সার্টিফিকেশন দিতে পারে, যাতে বলতে পারে যে আমার কুমড়োটা ভালো, অতএব সারা পৃথিবীতে আমি যেতে পারি সেটা নিয়ে। ইট ক্যান সাপোর্ট আমার ব্রকলিটা ভালো ইত্যাদি। ইট ক্যান সাপোর্ট দ্য ট্রেনিং অফ ফার্মার্স ইন গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিসেস। আবার চলে গেল, অন্য কেউ কি প্রেজেন্ট করে ফেলছেন? Support the training of farmers in good agricultural practices to meet quality, food safety and international sanitary standards. তার মানে বিষয়টা হচ্ছে যে এইটা প্রথম বুঝে নিতে হবে যে আমাদের দেশে বা আমাদের মতো দেশগুলোতে গ্লোবাল সাউথের এগ্রিকালচারে কোটি কোটি মানুষ আছে, কোটি কোটি মানুষ। আমাদের এখানেই তো 20 কোটি দেখতে পাচ্ছি এখনো। তা সেই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে অসংখ্য হচ্ছে বিশাল বড় অংশ ছোট ফার্মার। তাদেরকে যদি সত্যি কিছু করে খেতে হয়, 5,000 টাকা, 3,000 টাকা, 2,000 টাকা মাসিক আয়ের বাইরে বেরোতে হয়, তাহলে তাদের ফল ফুল সবজি, অ্যাগ্রোফুয়েল, ফিডস্টক এবং ফিডস্টক এগুলো করতে হবে, যাকে হাই ভ্যালু ক্রপ বলে। অর্থাৎ এভারগ্রিন রেভলিউশনে পার্টিসিপেট করতে হবে, চিরসবুজ বিপ্লবে। কিন্তু চিরসবুজ বিপ্লবে পার্টিসিপেট করা অত সহজ নয়। এটা হাই টেকনোলজি একটা ব্যাপার। গ্রিন রেভলিউশন যেমন হাই টেকনোলজি, এটা আরো বেশি, এভারগ্রিন রেভলিউশন আরো বেশি হাই টেকনোলজি ইন্টেন্সিভ। আমি খুব সহজ করে বলার চেষ্টা করছি, টেকনিক্যালিটিস মধ্যে না গিয়ে। সেটা হচ্ছে এই হাই টেকনোলজি কিন্তু আনতে গেলে কর্পোরেটকে আনতে হবে, প্রাইভেট সেক্টরকে আনতে হবে, যারা কি কি দিতে পারে, যারা মডার্ন প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম এক্সপোর্ট মানে পুরো সাপ্লাই চেনটা দিতে পারে আউটপুটের দিক থেকে, অ্যাক্সেস টু ক্রেডিট দিতে পারে, ইনপুট দিতে পারে, এক্সটেনশন দিতে পারে, সার্টিফিকেশন দিতে পারে, ট্রেনিং দিতে পারে, এবং তারাই কিন্তু ঠিক করে দিতে পারে যে ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি, এই স্ট্যান্ডার্ডে কুমড়ো করো, এই রঙের কুমড়ো করো, এই রঙের ব্রকলি করো, এই রকম গাঁদা ফুল করো কি রজনীগন্ধা ফুল করো, এইভাবে তারা বলে দেবেন। এবং তার উপর দাঁড়িয়ে যদি আমরা চাষটা করতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চাষিকে বিশ্বের বাজারে নিয়ে যাব, এবং সেই বিশ্বের বাজারে গিয়ে সে গ্লোবালাইজেশনের ফল ভোগ করতে পারবে। অতএব ক্ষুদ্র চাষি আমাদের মতো দেশগুলোতে অসংখ্য কোটি কোটি, তাকে যদি উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে হয়, এগ্রিকালচার ফর ডেভেলপমেন্ট যদি করতে হয়, তাহলে কিন্তু কর্পোরেটকে আসতে হবে। এখানে কিন্তু পাবলিক সেক্টরের কথাও বলা আছে যে তাকে কি কি করতে হবে, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না, কারণ আমাদের ফান্ড বিলে সেসব বেশি কথা বলা নেই। একদম আমি যদি কেউ জানতে চান পরে আমি কোট করে রেখে দিয়েছি যে এর ঠিক আগের প্যারাগ্রাফে বলা আছে পাবলিক সেক্টরকে, গভর্নমেন্টকে কি করতে হবে। আনফর্চুনেটলি ফার্ম বিলে আমরা সেটা পাইনি, হয়তো অন্য কোথাও পাবো। তা সেটা আমরা আপিল করব সরকারের কাছে যে সেটা যেন থাকে, কারণ ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট কিন্তু শুধু প্রাইভেট সেক্টর আনার কথা বলছেন না, খুব পরিষ্কার করে আমি সে প্যারাগ্রাফ পড়ে দেবো, আমি একদম কোট করে সামনে রেখে দিয়েছি। এবং কিন্তু বলছে প্রাইভেট সেক্টর কেন, প্রাইভেট সেক্টরের অংশটুকুই তুললাম, তার কারণ এটা আমাদের ফার্ম বিল বুঝতে কাজে লাগবে। ফার্ম বিল তাহলে কি, এবার একটুখানি আসি পরের স্লাইড। হ্যাঁ, আমি ফার্ম বিলের দুটো পার্ট আছে, 112C আর 113C। আমি শুধু প্রিয়াম্বল টুকু প্যারাগ্রাফের একটু করে অংশ পড়বো, আর বাসি যাবো না। ভিতরে আছে 7-8 পাতা, খুব সহজ, লোকে পড়ে নিতে পারেন, আমিও শেয়ার করে দিতে পারি। To provide a bill to provide for a national framework on farming agreements, agreements হচ্ছে contracts, that protects and empowers farmers to engage, contract engage করা, with agribusiness firms, ওই যে আগে বলেছে প্রাইভেট সেক্টর, agribusiness firms, processors, হোলসেলার্স, এক্সপোর্টার্স, লার্জ রিটেলারদের সাথে তাহলে কন্ট্রাক্ট ফর ফার্ম সার্ভিসেস অ্যান্ড সেল অফ ফিউচার ফার্মিং প্রডিউস। এই ঠিক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক 2008 সালে যা বলেছে। কি কি দেবে কর্পোরেট, আমরা শুনেছি প্রাইভেট সেক্টর সিড বা বীজ দেবে, সার দেবে, সমস্ত কিছু বলে দেবে, কিভাবে হয়, কিভাবে করতে হবে সেটাও বলে দেবে। এবং সেই জায়গাটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বলছে এটা প্রাইভেটকে ডেকে আনতে হবে। প্রাইভেট ডেকে আনলে কি কি করবে, আর দেখতে পাচ্ছি ফার্ম বিলের প্রস্তাবনায় ঠিক সেই কথাটাই লেখা আছে। ওই জন্য আমি ইচ্ছে করে ওইটা নিয়ে এসেছি 2008 সালের ওইটা। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে কি, এগ্রি বিজনেসের সঙ্গে ফার্মের যাতে ভালো করে কন্ট্রাক্ট হয়, যাতে দুপক্ষই, লাস্টের লাইনটা, মিউচুয়ালি এগ্রিড রেমুনারেটিভ প্রাইস ফ্রেমওয়ার্কে তারা এসে তাহলে কি হলো যে কর্পোরেট, এটা খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে, কর্পোরেট আসবে, আমার সাথে চুক্তি হবে, আমি চুক্তি মতো সমস্ত কিছু তার থেকে পাবো,
চাষ করব এবং চুক্তি মতো ভালো দামে তাকে সেটা তুলে দেবো। এই হচ্ছে একটা প্রথম কথা, এটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল। তাহলে একটা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর কথা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আসছে এবং তার মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমরা এগোবো। পরের স্লাইড। পরের স্লাইড। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটা সি 113 সি কি, টু প্রমোট এফিশিয়েন্ট, ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড ব্যারিয়ার ফ্রি interstate and intrastate trade and commerce of farmers' produce outside physical premises of markets, outside deemed markets notified under various social agricultural produce market legislation. স্টেটের যে আইন আছে, তার যে নানান রকম ধারা আছে, তার মধ্যে থেকে না থেকে তার বাইরে যাতে ফার্মার যেতে পারে। ওই যে আগে দেখলাম প্রসেসর, হোলসেলার, এক্সপোর্টার, লার্জ রিটেলার এবং অ্যাগ্রি বিজনেস ফার্ম, তারা তো শুধু এখান থেকে নিয়ে এখানেই বিক্রি করবে এরকম নয়। তারা এখান থেকে আমার জমি থেকে নিয়ে আমার এখানে একটা এই আছে, নুসারদা জানেন এখানে একটা মান্ডি আছে, সেখানে বিক্রি করবে এরকম না। কেরালা যাবে কি কানেকটিকাটে যাবে, কেরালাও যেতে পারে, কানেকটিকাটেও যেতে পারে, ক্যালকাটাতেও যেতে পারে, কানাডাতেও যেতে পারে। সুতরাং আমার জিনিসটা নিয়ে তারা যাবে যাতে সেটা ফ্রি হয়, ব্যারিয়ার ফ্রি হয়। স্টেট লেজিসলেশন কিন্তু এখানে আসবে না, পরিষ্কার বলা আছে স্টেট কোনো লেভি টেভি দিতে পারবে না। এসব ফার্ম বিলে খুব সুন্দর করে খুব পরিষ্কার করে বলা আছে যে তাহলে বলা হলো কর্পোরেট এলো, এসে চুক্তি হলো, অথবা যদি না আসে কর্পোরেট, আমি আউটপুটটা তৈরি করে কর্পোরেট বলি বা ট্রেডার বলি, লার্জ ট্রেডার, হোলসেলার ইত্যাদিদের সাথে আমি মিলেমিশে ব্যবসা করতে। প্রশ্নটা হচ্ছে ওই ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের প্রথম প্যারাগ্রাফটা। আচ্ছা বলুন তো, একজন বড় কর্পোরেট রিটেলার সে আমার কাছে এই ধরুন একদম বাজে ধরনের চাল সে কি নিতে আসবে? আমার খুব মনে হয় না। তার কাছে লুক্রেটিভ ব্যবসার বিষয় অনেক বেশি, যে ব্রোকলি চাইবে, সে নানান ধরনের ফল ফুল সবজির বিশ্বব্যাপী বাজার আছে সেইটা চাইবে। এবং ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ঠিক সেটাই বলেছে যে ওই দিকে ঝোঁকো, ব্রিঙ্গিং এগ্রিকালচার টু দ্য গ্লোবাল মার্কেট, এবং তার বড় জায়গা যে ফল ফুল সবজি ইত্যাদি। অতএব কর্পোরেট যখন আসছে এটা খুবই স্বাভাবিক। কর্পোরেট বলি, হোলসেলার বলি, প্রসেসর বলি, লার্জ রিটেলার বলি, এক্সপোর্টার বলি, সে নিশ্চয়ই IR8, পদ্মা, জয়া, রত্না এইসব নিয়ে বিশ্বের বাজারে আমেরিকায় গিয়ে বিক্রি করে প্রচুর প্রফিট করবে। এটা একটু অসুবিধে আমার পক্ষে অন্তত বিশ্বাস করা। ফলে যারা আসবেন তারা মূলত আসবেন নানান ভাবে, নানান দিক দিয়ে স্তরে স্তরে ভাগ করে হয়তো আসবেন, লোকাল আড়তদারদের সঙ্গে মিলেমিশেই হয়তো আসবেন। তারা আসবেন মূলত ফল ফুল সবজি ইত্যাদি প্রভৃতির জন্য। অতএব পরের স্লাইডে যাচ্ছি, পরের স্লাইড। অতএব আসলে অবজেক্টিভটা হচ্ছে ইজ টু গ্লোবালাইজ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার, যেটা অনেকেই ভালো মনে করছেন, উইথ দ্য হেল্প অফ কর্পোরেট ক্যাপিটাল। ছোট বড় কর্পোরেট মানে সবসময় রিলায়েন্স নাও হতে পারে, নানান ধরনের, এমনকি ছোট কর্পোরেট হাউসও হতে পারে, বড় কর্পোরেট হাউস হতে পারে, কর্পোরেট হাউস নাও হতে পারে। ক্যাপিটাল যার হাতে পুঁজি আছে, ছোটখাটো নয়, যারা এক্সপোর্ট করবে, যারা কেরালায় নিয়ে যাবে কি গুজরাটে নিয়ে যাবে, তারা তো খুব ছোট নয়। অ্যান্ড দেয়ার বাই টু আশার ইন অ্যান এভারগ্রিন রেভলিউশন। আসলে এইটা হচ্ছে পথ, যে আমাদের এখানে যদি আমরা আসি, অবশ্যই সেই সব জিনিসের দিকে আমাদের চাষে উদ্বুদ্ধ করবেন এই সমস্ত কোম্পানিগুলো যার বাজার আছে। এবং বাজার কিসের আছে? বাজার আছে হচ্ছে ফল ফুল সবজি, অ্যাগ্রোফুয়েল এবং ফিড স্টক, এর বিপুল বাজার। এবং আমি নুসরাতদা আছেন, নুসরাতদা খুব ভালো করে জানেন, সবাই জানেন যে এনভায়রনমেন্টালিস্টরাও কিন্তু এভারগ্রিন রেভলিউশনকে খুব সমর্থন করেন। তার কারণ এতে জল কম লাগে, এতে লোক বেশি লাগে, কিন্তু উল্টো দিক এটা ভয়ঙ্কর হাই টেকনোলজি ইন্টেন্সিভও বটে। সেই দিকগুলো আমরা একটু আসবো এবং যে এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে দেখতে হবে। তাহলে ফার্ম বিল এবং ফার্ম বিলের একটা মূলগত উদ্দেশ্যের জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কম্প্রিহেন্সিভ গ্লোবালাইজেশন অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারের যে জায়গা প্ল্যান, সেটা খারাপ কিছু আমি এখনই এরম ভাবে খারাপ ভালো ওরম নয়, এই যে বড় প্ল্যান সেটাকে বোঝার চেষ্টা করছি। পরের স্লাইড। পরের স্লাইড। নেক্সট। হ্যাঁ, তাহলে এভারগ্রিন রেভলিউশন কি বারবার বলেছি, আবার বললাম, লার্জ স্কেল প্রোডাকশন অফ হাই ভ্যালু ক্রপস, দ্যাট ইজ সফিস্টিকেটেড সিরিয়ালস হতে পারে, বাসমতিও হতে পারে, কিন্তু ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, ফ্লাওয়ার্স, বায়োফুয়েল, ফিড স্টক, মোস্টলি ফর হাই ভ্যালু ন্যাশনাল মানে আরবান মার্কেট। এই আমরা খাই, তাই ব্রকলি খাচ্ছি,
প্রচুর গাজর টাজর। আমরা বলছি না ভাই, এই ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম, আমার স্ত্রীকে ডাক্তার বললেন ভাত খুব কম খাবেন, প্রচুর সবজি খাবেন, পটল এই ওই তাই সেই, প্রচুর সবজি, আমারও তাই। তা যাই হোক, national and global markets and crucially produced and distributed using, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, হাই টেক ইনপুটস and especially high tech supply chain। শুনতে ছোট, আসলে সাংঘাতিক বড়। এবং এর উপর দাঁড়িয়ে সাইন্টিফিক রিসার্চ, আসলে এটা আগে হতো না। আগে কেন আমরা শুধু গ্রিন রেভলিউশন করেছি, এভারগ্রিন করিনি? কারণ এই ভয়ঙ্কর টেকনোলজি আমাদের হাতে ছিল না, যে গাজর রাখতে গেলে একটা টেম্পারেচার, বেগুন রাখতে গেলে আর একটা টেম্পারেচার, ব্রকলির আর একটা টেম্পারেচার, নানান ফুলের নানান রকম টেম্পারেচার। ফলে একটা ওয়্যার হাউসের মাল্টি স্টোরিড ওয়্যার হাউস বানাতে হবে আপনাকে। সত্যি সত্যি মজার কথা নয়, যারা জানেন তারা জানেন, যারা জানেন না তারা বিশ্বাস করুন, এটা গল্প করে বলছি না। ফলে এটা ভীষণ একটা হাই টেকনোলজি, এবং এর মধ্যে দিয়ে মনে করা হচ্ছে কেন, সেই জন্যই কর্পোরেটকে দরকার। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেছে গভর্নমেন্টকেও দরকার, যদিও ফান্ড বিলে আমরা ততটা সেটা পাইনি। যাই হোক, তারপরে এগোই। নেক্সট, হ্যাঁ, এবং দেখতে পাচ্ছি এভারগ্রিন রেভলিউশন, আমি এগুলোর মধ্যে যাব না, খুব দ্রুত এগোবো এই জায়গাটায়। আমাদের MS স্বামীনাথন, যিনি গ্রিন রেভলিউশনের জনক, তিনিও বলেছেন যে ভীষণভাবে এখন দরকার, আর গ্রিন রেভলিউশন নয়, এভারগ্রিন রেভলিউশন। নেক্সট স্লাইড। বারাক ওবামা, এটা খুব ইন্টারেস্টিং জানেন। বারাক ওবামা এসেছিলেন 2010 সালে, ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিচ্ছেন, US প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে, তাই নিয়ে খুব গোলযোগও বেঁধেছিল, যে নানান রকম বিতর্ক। তা বারাক ওবামা আর কতক্ষণ দেবেন? 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা নিশ্চয়ই বক্তৃতা দেবেন না। তার মধ্যে একটা বড় সময় জুড়ে কিন্তু উনি এভারগ্রিন রেভলিউশনের কথা বলেছেন, এবং বলছেন যে কোঅপারেশন বিটুইন ইন্ডিয়ান অ্যান্ড আমেরিকান রিসার্চার্স অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট স্পার্কড গ্রিন রেভলিউশন। আগেরটা, we will work together, we will to spark a second more sustainable evergreen revolution। আমরা কাজ করব যাতে এভারগ্রিন রেভলিউশন হয়। কিভাবে? ওই কর্পোরেট আসবে, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং হবে, টেকনোলজি দেওয়া হবে, প্রডিউসটা নিয়ে চলে যাবে, একটা ফ্যান্টাস্টিক গ্লোবালাইজেশনের, একটা দারুণ গ্লোবালাইজেশনের প্ল্যান হবে। নেক্সট। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বলেছেন ওই 2017 সালে যে মেক ওয়ে নট ফর সেকেন্ড গ্রিন রেভলিউশন বাট ফর এভারগ্রিন রেভলিউশন। মানে সবাই কিন্তু বলছেন যে এভারগ্রিন রেভলিউশন দরকার, এবং এইটা কনটেক্সট তৈরি হচ্ছে আমাদের এখানে। এই যে নতুন ফার্ম বিল আসলে এখানে এখন এসেছে, এটা আর আগেই, অনেক আগে থেকেই আসার কথা ছিল, নানান কারণে আমরা আনতে পারছিলাম না, আসেনি ইত্যাদি। তারপরে নেক্সট। সরি স্যার, আপনার পিপিটি গুলো দেখতে পাচ্ছি না স্যার, সরি। এই রে, তাহলে আমি তো, আমার হাতে নেই, একদমই দেখা যাচ্ছে না স্যার। গত 3টে পিপিটি আপনি বললেন দেখতে পাইনি স্যার। ও আচ্ছা, তাহলে আমি মুখে মুখে বলে দিচ্ছি। MS স্বামীনাথন বলেছেন, বারাক ওবামার ওইটা দেখলে ভালো লাগতো, যে যেখানে বারাক ওবামা বলছেন গ্রিন রেভলিউশন আমেরিকান ও ভারতীয় সায়েন্টিস্টরা একসঙ্গে মিলেমিশে এনেছেন, আমরাও এবার এভারগ্রিন রেভলিউশন করব। আর পশ্চিমবঙ্গের লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্টকে জমা দিয়েছিল ম্যাকিনসের রিপোর্ট, তাই নিয়ে খুব বিতর্ক হয়, সেখানেও আসলে এভারগ্রিন রেভলিউশনের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। না, একটু আসবে, আচ্ছা ঠিক আছে, না ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। কথাটা হচ্ছে সবাই বলছেন, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, না বলেছেন ভালো, এটা বলবেন, কারণ তো আলোচনা বেশি বড় ক্রাউডও নয়, আমরা ছোট ক্রাউড, অসুবিধা নেই, ছোট্ট আলোচনার মতোই হচ্ছে। সুতরাং এখানে কিন্তু সবাই বলছেন এভারগ্রিন রেভলিউশন, সবাই কিন্তু বলছেন, এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ইত্যাদি। নেক্সট স্লাইড। এবার আমরা দেখবো, এই যে সবাই বলছেন, সেখানে আমাদের হাতে 8 ঘন্টা আছে, তার মধ্যে শেষ করতে হবে। Certain experiences, how is this idea of evergreen revolution being executed across the global south? অন্যদের থেকে শেখা দরকার, কোথায় কিভাবে। উনি নিজেকে, আমি তো কিছু করিনি বাবু, আমি অসুবিধা হচ্ছে কিছু, আমি কিছু, না স্যার, না স্যার, ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। তাহলে আগের স্লাইডটা, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা যাচ্ছি। তাহলে আমরা এক্সপিরিয়েন্স গুলো দেখবো। এক্সপিরিয়েন্স প্রথমেই শুরু করব ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, যেটা বলেছি তার 124 নম্বর পাতা দিয়ে, যে তারা বলছেন যে এভারগ্রিন রেভলিউশন আমাদের করতে হবে, তবেই কিন্তু হবে। মানে ওই
IRA পদ্মা জয়া রত্নার জন্য ফার্ম বিল টিল নয়, সম্ভবত এটা নয় আর কি। মানে তার মধ্যে ওরাও থাকবেন, কিন্তু এটা তাদের জন্য মূলত নয়। মূলত চাইবেন যারা পদ্মা জয়া রত্না IRA করেন তারা একটু বাসমতি টাসমতি করবেন, তবে তো তাদের ইনকাম ডাবল হবে। এই যে ফার্ম ইনকাম ডাবল করার ব্যাপার, 15 বছরে ইনকাম ডাবল হয়েছে দেখেছি, সেটা তো আরো তাড়াতাড়ি চাইছেন আমাদের সরকার। সেটা করতে গেলে তো অন্য প্রক্রিয়ায় যেতে হবে, সবাই কিন্তু তাই বলছেন। মানে ক্রিটিক না সবসময় সবচেয়ে শক্ত জায়গায় করা উচিত, দুর্বল জায়গায় না করে, এটা হচ্ছে পদ্ধতি হওয়া উচিত। যাই হোক, সেই জন্যই সেখানেই আমরা যাচ্ছি যে সবাই এটা বলছে। এবং কিন্তু এইটা করতে গেলে কি লাগে আমরা আগে বললাম, সেটা একটু পড়ে নিই। লার্জ স্কেল ডাইভার্সিফাইড এগ্রিকালচার, দ্যাট ইজ দ্য সো কল্ড এভারগ্রিন রেভলিউশন, is possible only with the entry and rapid growth of supermarket chains and the large-scale food processing and food service industries. That is with highly sophisticated supply chain. আসলে পাতার পর পাতা লেখা আছে, ছোট করে বলতে হচ্ছে তাই কিছু অংশ তুললাম। তাহলে আগেই বলেছি যে যদি আমাকে ব্রকলি চাষ করতে হয়, ফল ফুল সবজি চাষ করতে হয়, আর একটা জিনিস বুঝে নিন, এটা আমার কিচেন গার্ডেন নয়, লার্জ স্কেল এভারগ্রিন রেভলিউশনের কথা বলছি, চিরসবুজ বিপ্লবের কথা বলছি, চিরসবুজ বাগানের কথা বলছি না। তাহলে চিরসবুজ বিপ্লব করতে গেলে আমাকে কিন্তু মানে সফিস্টিকেটেড সাপ্লাই চেন দরকার, তাছাড়া হবে না, এ কারুর কম্য নয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বহু লোক ফল ফুল সবজি চাষ বহুদিন ধরে করেন। এই আমাদের ইলাম বাজারে দুর্দান্ত বাজার আছে, এরকম অনেক জায়গায় আছে। উত্তর 24 পরগনা অত্যন্ত বিখ্যাত, মানে আমরা সেখানে সার্ভেও করেছি ইত্যাদি, নুসরাতদা ভালোই জানেন সমস্ত কিছু। সেখানে আমাদের এখানে কিন্তু সেটা বলছি না, এটা পেটি এগ্রিকালচার নয়, লার্জ স্কেল। এবং সেটা কিরম লার্জ স্কেল একটু পরে গিয়ে দেখছি, একটু পরের স্লাইডে। তার আগে তাহলে কি করছে এটা দেখে নি। This gives corporate capital a huge scope to enter into agriculture, which was not possible with traditional farming. ওই টেকনোলজি ছিল না, ট্র্যাডিশনাল ফার্মিং এ প্রফিট নেই, কর্পোরেট আসতে যাবে কেন? হাই ভ্যালু ক্রপে প্রফিট আছে, টেকনোলজি আছে, তবে সে আসতে পেরেছে। টেকনোলজিটা খুব দরকার। এবং ফার্ম বিলে কিন্তু এইটাই বলা হচ্ছে যে, এবং খারাপ ভাবে নয়, কর্পোরেট আসুক, টেকনোলজি নিয়ে আসুক, সিডস নিয়ে আসুক, কর্পোরেট ক্যাপিটাল না হতে নন কর্পোরেট ক্যাপিটালও হতে পারে, বিগ ক্যাপিটাল যাদের বড় লিঙ্কেজ আছে তারা আসুক, এসে সিড দিক, টেকনোলজি দিক, সার্ভিসেস দিক, মানে শেখা করাক এবং জিনিসটা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করুক, গ্লোবালাইজেশন অফ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার হোক, তবে উন্নতি হবে। and experiences also show that. Next slide. Next slide. এইটা একটা সাংঘাতিক এক্সপিরিয়েন্স। প্রো সাভানা প্রজেক্ট ইজ ডিক্রিড as the largest land conversion for the so-called evergreen revolution in Africa. কি হয়েছে? কর্পোরেট গেছে, কি করেছে তারা? This ambitious Brazil, Japan, Mozambique development project was slated to turn 35 million hectares. ব্যাপারটা কত? ইউপি হচ্ছে 24 মিলিয়ন হেক্টর, ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে 9 মিলিয়ন হেক্টর, দুটো যোগ করলে যা হয় তার থেকেও খানিকটা বেশি। অফ Mozambique's সাপোজেডলি আনঅকুপাইড, সাপোজেডলি কেন বলা হচ্ছে? আসলে মানুষ আছে, জন্তু জানোয়ার আছে, সমস্ত আফ্রিকান উপজাতিরা আছে, কিন্তু মনে করা হচ্ছে আনঅকুপাইড সাভানা। ছোটবেলা থেকে পড়েছি জিওগ্রাফির বইয়ে, সাভানা, সেখানে একটা 35 মিলিয়ন হেক্টার্স মতো আমেরিকা, আমরা সবসময় আমেরিকা করি তো, এখানে ব্রাজিল, জাপান, মোজাম্বিক তারা মিলে এই কনভার্সনের মধ্যে লিখেছে কি তৈরি হবে এখানে? ল্যান্ডস ইনটু ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেল সয়াবিন ফার্মস। সাভানা, যেটা এনভায়রনমেন্টালিস্টরা জানেন অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, সেটাকে সয়াবিন ফার্ম করা হবে বলে শুরু হয়েছে, তারপর তাই নিয়ে বেজায় গন্ডগোল বেঁধে গেছে। ফলে সেটা খুব এখনো হয়েছে এমন নয়, দারুণ গন্ডগোল চলছে, চাষিরা ঝঞ্ঝাট করছে যে না আমরা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ যাবো না, আমরা সয়াবিন করবো না, সাবানা নি, যতটুকু চাষি আছে, যতটুকু লোকজন আছে, বিরাট গন্ডগোল বেঁধে গেছে। সেটা আপনারা এই টিমোথি ওয়াইজ একজন খুব ইম্পর্টেন্ট লোক, তার নানান রকম কিছু গিয়ে আপনারা দেখে নেবেন, বিশাল ডিটেলে, মানে বহু ডকুমেন্ট আছে, বহু মানে 10টা 20টা নয়, আরো অনেক। তা সেখানে কি ধরনের লড়াই হচ্ছে ইত্যাদি। তার মানে দেখা গেল ইউপি আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের থেকে বড় অংশ কনভার্সনে নেমে পড়েছে কর্পোরেট, তাই নিয়ে হই গন্ডগোল। সাভানাকে বদলে দিয়ে সয়াবিন ফার্মিং করবে, এই হচ্ছে এভারগ্রিন রেভলিউশনের চিত্র। এটা আমার পাড়ার মানে বাড়ির কিচেন গার্ডেন নয়। তারপরে স্লাইড, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এবং মিলিয়ন্স অফ হেক্টার্স, তো আফ্রিকা গেল, মিলিয়ন্স অফ হেক্টার্স অফ ফার্মল্যান্ড ইন ল্যাটিন আমেরিকা হ্যাভ বিন টেকেন ওভার বাই foreign investors over the past few years
ফর দ্য প্রোডাকশন অফ ফুড ক্রপস অ্যান্ড অ্যাগ্রোফুয়েল ফর এক্সপোর্ট। ওই আবার এক্সপোর্ট করার জন্য ল্যাটিন আমেরিকাতে মিলিয়নস অফ হেক্টার্স নিয়ে নিচ্ছে ফরেন ইনভেস্টাররা। এবং আমার বন্ধু আমায় বলে, ল্যাটিন আমেরিকান বন্ধু, আগে তুমি যদি প্লেনে করে যেতে, ধরো ব্রাজিলের ওপর দিয়ে যাচ্ছ, তুমি ধান ক্ষেত দেখতে পেতে, এখন তুমি সয়া ক্ষেত দেখতে পাবে, আর্জেন্টিনায় বিশেষ করে। এবং সেই সয়াটা কিন্তু চাষ করাচ্ছে চীন মূলত, তার খুব সয়া দরকার গোখাদ্য হিসেবে, পশু খাদ্য হিসেবে। সয়া সস করবে বলে নয়, সয়া পশু খাদ্য খুব ভালো ব্যবহার হয়। এসব আমি বিশেষ জানতাম টানতাম না, এসব পড়াশুনো করতে গিয়ে শিখলাম আর ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যাই হোক, ল্যাটিন আমেরিকাতেও মিলিয়নস অফ ট্র্যাক্টস অফ হেক্টার্স অফ ল্যান্ড চেঞ্জ হচ্ছে, এভারগ্রিন রেভলিউশন হচ্ছে, কর্পোরেট আসছে, বিরাট বাজার, সবাই চাষিরা হই হই করে নেমে পড়েছেন ওই সয়াবিন, কারণ পয়সা আছে। পরের স্লাইড। According to China's Ministry of Agriculture, over 1,300 Chinese enterprises had overseas 100টা countryতে investments in modern agriculture, forestry, fishery valued at 26 billion in 2016. চীনও এর মধ্যে আছে। চীনও বিপুলভাবে 100টা কান্ট্রিতে এই কাণ্ড কারখানা করছে। যাই হোক, এর পরের স্লাইড। এভারগ্রিন রেভলিউশন। এবার একটা একটু বাজে, মানে একটু আতঙ্কের কথা। নিউ ইয়র্ক টাইমস 18 সেপ্টেম্বর 2019, থাউজেন্ডস অফ ফায়ার্স বার্ন থ্রু ইন্দোনেশিয়া। হঠাৎ আগুন নিয়ে এলাম কেন? আগুন নিয়ে খেলা। অফিসিয়ালস সে দ্যাট মোস্ট অফ দ্য ফায়ার্স ইন বোর্নিও অ্যান্ড সুমাত্রা, আমরা জানি ইন্দোনেশিয়া, were set intentionally to clear the land for plantations for palm oil, a lucrative cash crop. আমি কোট করছি নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে। নাসা, এটা পরেরটাও কোট, নিউ ইয়র্ক টাইমস। নাসা রিসার্চার্স হ্যাভ সেড দ্যাট, এইটা কিন্তু শিউরে উঠবেন, হ্যাঁ, said that the accelerated destruction of Borneo's forests spurred by a global demand for palm oil contributed to the largest single year increase in global carbon emissions in 2 millennia. 2000 বছরে এই বছরটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় যখন ওই কার্বন এমিশন সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এমন আগুন, কারণ এই ফরেস্ট কিন্তু নুসারদা ভীষণ ভালো জানেন, সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট ফরেস্ট এবং প্রাচীন ফরেস্ট। কি ধরনের ফরেস্ট যেন প্রাচীনতম, এরম একটা কিছু আর কি। সেখানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, পাম অয়েল চাষ হবে, সবাই হই হই করে নেমে পড়েছে। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড। একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে স্লাইড চেঞ্জ করতে। আচ্ছা, এরপরে দেখছি ওই একটা সিনেমা আছে মিসিসিপি বার্নিং এর মতো, অ্যামাজন বার্নিং। এখানে আমি আর পড়ছি না, সময় বেশি নেই। ইচ্ছে করে এটা পড়লে দেখতে পাবেন, দেখা যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ, আসলে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজকে হ্যাক করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ইচ্ছে করে আগুন লাগিয়েছে 70 ranchers, land grabbers and miners in Para, a state located in the Amazon rainforest, যেখানে এরা মেসেজ কি বলছে, যে আগুন লাগাও। এই যে ব্রেজেন ক্রাইম, নেক্সট প্যারাগ্রাফ, exposed by Globo Rural magazine on August 25, was committed for grabbing of forest land and areas reserved for indigenous tribes. ফলে হই হই করে এভারগ্রিন রেভলিউশন হচ্ছে। এভারগ্রিন রেভলিউশনের নানান আছে, তার জন্য লোকে অ্যামাজনও পোড়াতে নেমে পড়েছে ইত্যাদি। ফলে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। নেক্সট স্লাইড। এটা গ্লোবাল এক্সপিরিয়েন্স কিছু শেয়ার করলাম। নেক্সট স্লাইড। এবার আমরা আমাদের শুধু নয়, এবার ক্রিটিকের মধ্যে যাবে। তো এক্সপিরিয়েন্স বললাম, আওয়ার অ্যাপ্রিহেনশনসে যাচ্ছি, যে এই যে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং লেডেম সব জায়গায় কর্পোরেট আসছে, সে বদলে দিচ্ছে জমির চরিত্রটা। আচ্ছা, এখানে কিন্তু পরিষ্কার জমি কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে না। আমাদের যেমন নীল চাষ হতো, যে চাষটা চাষি করতো, জমি নিয়ে নিল ব্রিটিশরা, এরম ব্যাপার ছিল না। চাষটা চাষি করতো, নীলটা শুধু প্যাটার্ন, ক্রপ প্যাটার্নটা বদলে দিলাম। এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমাদের ফার্ম বিলেও কিন্তু লেখা আছে জমি টমি নিয়ে নেওয়া যাবে না, একদম না, একদম নেওয়া যাবে না। কোনো অছিলায়, কোনো ধান্দায় জমি হাত দেওয়া যাবে না, পরিষ্কার লেখা আছে। ফলে জমি কেউই কোথাও নিচ্ছে না, এখানে কিন্তু চরিত্রটা বদলে দেওয়া হচ্ছে। তো তার কিছু ক্রিটিকে আমরা আসবো এবার। নেক্সট স্লাইড। এই যে ক্রিটিক, এই ক্রিটিক কিন্তু ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট থেকে পড়বো। 2008-এর যে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, তারা আমাদের সাবধান করছে। এভারগ্রিন রেভলিউশন ভালো, এই ওপেন আপ অফ দ্য এগ্রিকালচার, সেখানে ট্রেডাররা ফ্রিলি ট্রেড করতে পারবে,
এক্সপোর্ট করতে পারবে, কর্পোরেট কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করবে, ভালো, কিন্তু খুব সাবধান, তার কতগুলো সমস্যা আছে। 1 নম্বর তারা কি বলছে যে এই পদ্ধতিতে করলে এক্সক্লুশন অফ অ্যাসেট পুয়ার ফার্মার্স, যারা গরিব চাষি, শুধু জমি কম হয় না, যন্ত্রপাতি কম, আর একটা এই অ্যাসেট পুয়ার মানে কি জানেন, যারা বড় রাস্তা থেকে দূরে, শহর থেকে অনেক দূরে, তারা কিন্তু এই অ্যাক্সেসটা পায় না। কি বলছে, অ্যাসেট পুয়ার ফার্মার্সদের এক্সক্লুশন হবে ফ্রম কর্পোরেট লেড কন্ট্রাক্ট বেসড ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রসেস অ্যাজ হাই ভ্যালু ক্রপ ইকোনমি হাইলি ক্যাপিটাল অ্যান্ড টেকনোলজি ইন্টেন্সিভ। যারা রাস্তা থেকে অনেক দূরে, বড় রাস্তা থেকে, যারা গ্রামের অনেক ভেতরে থাকে, যাদের অ্যাক্সেস নেই, এবং যারা ছোট, যাদের নিজেদের টেকনোলজি নেই, তারা কিন্তু এই ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন ইত্যাদি এই যে বিশাল যজ্ঞ হবে, এই যজ্ঞের বাইরেই থেকে যাবেন। এই যে ফার্ম বিলে বলা হচ্ছে সবাই পার্টিসিপেট করতে পারবে, সবাই কিন্তু পার্টিসিপেট হয়তো যাদের দরকার, আসলে যাদের ফার্ম ইনকাম ডবল করা দরকার, তাদের সমস্যা হলেও হতে পারে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তাই বলছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট, এক্সক্লুশন অফ স্মল প্রসেসিং ফার্মস ফ্রম কর্পোরেট সাপ্লাই চেইনস। কেন না, আমরা জানি যে আগের যে ছোট ছোট, মানে আমাদের এখনো যে ছোট ছোট ফার্ম প্রচন্ড প্রোডাকশন করে। স্যার আপনাকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো আপনার ভিডিওটা অফ করার জন্য। আচ্ছা, তাহলে আমরা ভয়েসটা একদম ক্লিয়ার পাবো। আচ্ছা, হয়তো নেটে একটু প্রবলেম হচ্ছে, ভয়েসটা ক্লিয়ার পাচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা, সরি, আপনি কাইন্ডলি ভিডিওটা অফ করুন, তাহলে আমরা ভয়েসটা ক্লিয়ার পাবো। অফ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আসলে আমি আগে করেছিলাম, আমি ভুলে গেছি সেটা। ঠিক আছে, তাহলে সেখানে দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে আগের যে পুরনো এগ্রিকালচার বা এখনো যেটা আছে, তার সঙ্গে কিন্তু বিপুল অকৃষি অসংগঠিত ক্ষেত্র যুক্ত। প্রসেসিং করে তারা, মালপত্র বয়ে দেয়, ট্রান্সপোর্টেশন করে, স্টোরেজ, প্রসেসিং, কালেকশন, সবকিছুতে অকৃষি অসংগঠিত ক্ষেত্র, অকৃষি অসংগঠিত ক্ষেত্র ও অকৃষি, ক্ষুদ্র কৃষি ও অকৃষি, এর একটা মিথস্ক্রিয়া চলতে থাকে। এবং সেই প্রসেসে কিন্তু শুধু কৃষি, ছোট কৃষি বাঁচে না, অকৃষি অসংগঠিত ক্ষেত্র ভীষণভাবে যুক্ত। তারা কোথায় যাবেন যখন বড় কর্পোরেট আসবে, বা কর্পোরেট নয়, নন কর্পোরেট বিগ ক্যাপিটাল আসবে, এসে সরাসরি টেকনোলজি দিয়ে ফার্ম গেট থেকে নিয়ে যাবে, বলেছে ফার্ম গেট, ন্যাচারালি সেটাই প্রসেস, নিয়ে চলে যাবে। তখন এবার লোকের খুব রাগ আছে, এই বেটা আড়তদার। আরে আড়তদার তো ঠিক আছে, যে লোকটা সাইকেল টানলো, যে লোকটা বইলো, যে লোকটা আড়তদারের আড়তে কাজ করলো, সে লোকগুলো তো আর কোনো আড়তদার নয়, তাদের কিন্তু বাইরে, তারা এই সিস্টেমের বাইরে। আর লাস্টটা হচ্ছে এভিকশন অফ স্মল রিটেলার্স উইথ গ্রোথ অফ সুপারমার্কেট থ্রু কাটথ্রোট কম্পিটিশন। এইটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট বলছে। আর্জেন্টিনাতে ওই একটা কত বছরে 9 বছরের মধ্যে 50,000 স্মল রিটেলার বুয়েনাস আইরেসে চলে গেছে, মানে তারা ভ্যানিশ করে গেছে। এই তলার লাইনটা আমি আর পড়লাম না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সুপার মার্কেট আসবে, তো ফল ফুল সবজি করতে গেলে সুপার মার্কেট লাগে, কারণ তাড়াতাড়ি বিক্রি করতে হয়। এই মান্ডিতে বসে বসে ফল নিয়ে বসে পড়েছি, সবজি নিয়ে বসে পড়েছি, এগুলো কেউই করবে না। বড় কর্পোরেট সেটাকে নিয়ে চলে যাবে রিলায়েন্স ফ্রেশ ইত্যাদি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে, ওয়ালমার্টের মধ্যে দিয়ে। এটা ওয়ালমার্টের বিশাল চ্যানেল আছে সারা আমেরিকা জুড়ে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে, তার মধ্যে দিয়ে সেগুলো বিক্রি হবে ইত্যাদি। ফলে সেখানে কিন্তু কাটথ্রোট কম্পিটিশনে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে যে ভীষণ ঘটনা ঘটছে, এবং সুপার মার্কেটের চাপে কিন্তু স্মল রিটেলাররা সমস্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ভয় আছে। নেক্সট স্লাইড। এটা আমি আর পড়ছি না, এটা একটা অ্যানেকডোট। এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে নিউ ইয়র্কের লার্জেস্ট 25টা সিটি, যেটা দেয়ার আর নো ওয়ালমার্ট স্টোরস ইন 5 অফ দ্য 25টার মধ্যে, লার্জেস্ট 25টার 5টাতে কোনো ওয়ালমার্ট নেই, বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে কোনো ওয়ালমার্ট নেই। এবং তার গল্পটা হচ্ছে নিউ ইয়র্কে ভীষণ রেজিস্ট্যান্স দিয়েছে স্মল রিটেলাররা, এবং সেই জন্য ওয়ালমার্ট ইত্যাদিকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আরো মজার মজার কথা আছে। বস্টনে বলা হয়েছে যে ওয়ালমার্ট যদি একটা এইও করে, কি বলে, ভালো কাজেও টাকা দেয়, তাহলেও আমরা নেব না। ভীষণ রিয়াকশন আছে, ওয়ালমার্টে নানান কীর্তিকলাপ আছে এর বিরুদ্ধে, এবং এটা খুবই অস্বাভাবিক, মানে খুব মজার আর কি, যে এইসব বড় বড় সিটিতে কিন্তু ওয়ালমার্টকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এই যে বস্টনে লাস্ট লাইনে লেখা আছে, ইন এ সার্ভে লাস্ট ইয়ার বস্টন ইজ দে উড রাদার সি এ ক্যাসিনো ইন দ্য সিটি দ্যান আ ওয়ালমার্ট। তার জন্য তারা ওয়ালমার্টকে ঢুকতে দেবে না। স্মল রিটেলাররাই মূলত এখানে করে, তাছাড়াও সাধারণ মানুষও ওয়ালমার্টের নানান রকম কথা বলে আর কি। যাই, পরের স্লাইড। আচ্ছা, এবার আমরা নিজেদের কিছু কথা বলবো। এটা আমরা তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে বললাম, এবার আমরা বলি ইনফরমাল ইকোনমি, যে বললাম না যে অকৃষি অসংগঠিত ক্ষেত্র।
অলরেডি বলেছি কিছু, সেটাই বলে দিলাম। অ্যাজ কর্পোরেট ড্রিভেন প্রোডাকশন অফ হাই ভ্যালু ক্রপ is modern input intensive due to crop diversification, demand for the products of non-farm informal industries fall। মানে অনেক ছোট ছোট প্রশ্ন, যার কথায় কৃষির সাথে একটা বিশাল অকৃষি, এবং আজকে সেটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, কারণ অকৃষি থেকে অকৃষিতে চলে আসছে, এটা তো আমরা আগেই বললাম, প্রথম স্লাইডে বলেছি। এবং সেইখানে কিন্তু আমরা এই যে অসংখ্য অকৃষি ক্ষেত্রে আছে, অসংগঠিত অকৃষি ক্ষেত্র, মূলত রুরাল, তাদের কিন্তু সমস্যা হবে যদি চেনটাকে আমরা ভার্টিক্যালি, ইংরেজিতে যাকে বলে ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেট করে দিই। তারপরেরটা হচ্ছে অ্যাজ কর্পোরেট ড্রিভেন প্রসেসিং, হ্যান্ডলিং, স্টোরেজ, ট্রান্সপোর্টেশন এটসেট্রা অফ হাই ভ্যালু ক্রপ আর হাইলি ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ উইথ ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন, নিড ফর সাচ নন ফার্ম ইনফর্মাল অ্যাক্টিভিটিস রিডিউস। তার মানে ঠেলা চালাচ্ছে, বইছে, সাধারণ স্টোরে রেখে দিচ্ছে, চালের সাধারণ প্রসেসিং হচ্ছে, এসবগুলো খুবই চাপের মধ্যে পড়বে। দাস কর্পোরেট ড্রিভেন এভারগ্রিন রেভলিউশন মে লিড টু, আমি কিন্তু এভারগ্রিন রেভলিউশনের কথা বলছি, হ্যাঁ, কিচেন গার্ডেন নয়, লিড টু স্কুইজিং অফ লেবার ইন্টেন্সিভ নন ফার্ম ইনফর্মাল সেক্টর ইত্যাদি। এর পরের দুটো স্লাইড আমি, চলুন আমি স্কিপ করে যাব, আসলে এটা আমাদের দরকার নেই, কি আছে পরে বলে দিচ্ছি, এটাও আমাদের দরকার নেই। এই আগের দুটো স্লাইডে আমি আসলে কিছু ওই ইকোনমেট্রিক্স বলে, ইকোনমিক্সের লোকেরা জানে, টেকনিক দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে ইনফর্মাল সেক্টর, বিশেষ করে যারা পেটি, তারা অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্টেড হতে পারে যদি এরকম ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন করে, মানে এভারগ্রিন রেভলিউশনের মতো একটা কিছু আমরা করি, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করি, হতে পারে, আমরা দেখার চেষ্টা করেছি। তা আমরা এইটাতে চলে আসি যে প্রবাবল এফেক্টস অন ফুড সিকিউরিটি। তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন মূলত হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন, মানে চাল করতাম, ধান করতাম ইত্যাদি, ধান করতাম, গম করতাম, বেসিক খাদ্য জোয়ার বাজরা রাগি করতাম, তার জায়গায় ফল ফুল সবজি ইত্যাদিতে চলে যাচ্ছি, মূলত হচ্ছে ক্রপ সাবস্টিটিউশন। এটা কিন্তু ভারতবর্ষের তথ্যও বটে, একটু পুরনো তথ্য ইপিডব্লিউতে থেকে পেয়েছি আমরা, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে মূলত ক্রপ সাবস্টিটিউশন। কারণ কত আর নতুন জমি আপনি পাবেন, পুরনো ক্রপ চলে যাচ্ছে। তাহলে ফল ইন সাপ্লাই অফ সাবসিস্টেন্স ক্রপ, খুব সহজ কথা, বেসিক ক্রপ, মোটা ভাত, মোটা মোটা খাদ্য, যেগুলো বেসিক খাদ্য, তার অসুবিধে হচ্ছে, তাহলে কিন্তু তার দাম বাড়বে। দাম বাড়লে আমার খুব যায় আসে না, সত্যি আমরা বছর বছর দিয়ে পাই, ইদানিং পাচ্ছি না, পেয়ে যাবো হয়তো, বছর বছর প্রমোশন হচ্ছে, প্রচুর টাকা পয়সা, ফুড প্রাইস বাড়লে একটু কিচ্ছু যায় আসে না, আমাদের খাদ্যের খরচ অত্যন্ত কম। কিন্তু যারা গরিব মানুষ, যারা নেট বায়ার অফ সাবসিস্টেন্স ক্রপ, ওই সাবসিস্টেন্স ক্রপও প্রথমত আমরা খাই না, যেমন স্মল ফার্মার, যেমন রুরাল নন ফার্ম পপুলেশন অকৃষি, এবং যেমন আরবান পুয়ার, স্পেসিফিক্যালি ইন দ্য ইনফর্মাল সেক্টর, তাদের যদি খাদ্যের দাম বেড়ে যায় তাহলে খুব বিপদ হবে। এখানে লজিক দেওয়া হয়, কি লজিক বলুন তো? আমরা তো দারুণ ভালো অ্যাগ্রোক্লাইমেটিক কন্ডিশনে ফল ফুল সবজি চাষ করতে পারি, আমরা সেটা করে চাষিদের প্রচুর আয় হবে, বিদেশে বাজারে যাব, প্রচুর ডলার পাবো, সেই টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে সস্তা দরে চাল নিয়ে আসবো। মুশকিল হচ্ছে এই যে ট্রেডের লজিক, ট্রেড ইকোনমিক্সের বেসিক লজিক, একটা ফান্ডামেন্টাল গন্ডগোল আছে যে ভারতীয় চাষিরা ফল ফুল সবজি করবেন, তারা প্রচুর ভালো প্রফিট করবেন, আর অন্য লোকেরা বসে বসে একটু একটু সাধারণ কথায় বলি আঙুল চুষবে, এই এত আহাম্মক ভাবাটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। বলে সবাই কিন্তু ফল ফুল সবজির পিছনে দৌড়বেন, তখন কিন্তু পৃথিবীব্যাপী খাদ্য সংকট হতে পারে। এবং এটা সত্যি সত্যি বিভিন্ন ধরনের ইউনাইটেড নেশনসের রিপোর্ট ইত্যাদিতে ভীষণভাবে আসছে যে খাদ্য সংকট কিন্তু হতে পারে যদি আমরা এই পথে বেশি বেশি করে হাঁটতে থাকি। পরের স্লাইড। ইনক্রিজিং স্টেপল ক্রপ, এবং এখানে একটা মজার জিনিস আমি দেখেছি, আমরা এটা ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, বাঁদিকের ছবিটায় বলছে যে ইল্ড কার বেড়েছে, এটা একটু পড়ে নি, ইনক্রিজিং স্টেপল ক্রপ প্রোডাক্টিভিটি usually reduces poverty overall because in addition to urban poor, more than half of poor rural households are typically net food buyers, সাধারণ ফুড তারা খান। এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে আফ্রিকাতে আমি প্রশ্নের উত্তরে পরে আসছি, আফ্রিকাতে দেখা গেছে যে বাঁদিকেরটা হচ্ছে এশিয়া, সাউথ এশিয়া, ইল্ড বেড়েছে, পভার্টি কমেছে। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, আমি বলছি না ভাই। এবং এটা কিন্তু ইল্ড কিসের ইল্ড? ইল্ডটা হচ্ছে কিন্তু বেসিক ক্রপের ইল্ড, সিরিয়াল ইল্ড, সিরিয়াল, ধান গম জোয়ার বাজরা রাগি, এবং বেসিক বাসমতি নয়। ইল্ড বেড়েছে, পভার্টি কমেছে। আর আফ্রিকাতে ইল্ড বাড়েনি, পভার্টি কমেনি। তার মানে কি তারা ওয়ার্ন করছে ও কাজ করো না, হই হই করে ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশনে নেমে পড়ো না,
কর্পোরেট আসবে, কিন্তু তাকে কন্ট্রোল করো যাতে সে পুরনো চাষ করতে বাধ্য হয়, যদি না করে তাহলে না আসে। পরিষ্কার আছে, পাতার পর পাতা লিখছে, তারা আরো কথা লিখছে, সেগুলোই আসছি। যে তাহলে বেসিক ক্রপকে নেগলেক্ট করলে বিপদ আছে। দ্বার খুলে দিয়ে যে কোনো ছোট চাষি ভাবতে পারেন, আরে আমি উত্তর 24 পরগনার চাষি, আমি ব্রকলি চাষ করব, অসাধারণ সুযোগ পেয়ে গেছি, খুব ভালো। তিনি করলেন, প্রথম কথা তার ব্যক্তিগত যে ধান তিনি খান রেখে দেন যেটা নিজের কনজামশনের জন্য, সেটা কিন্তু আর থাকছে না। দ্বিতীয়ত যদি দেশের কথা বলেন তাহলে দেশগতভাবে সমস্যা হতে পারে যদি আমরা হই হই করে সবাই নেমে পড়ি কোনো কন্ট্রোল ছাড়া। সেই কন্ট্রোলের কথা সরকারের কাছে আমরা আপিল করব। এর পরের স্লাইড। এখানে আসলে একটা বলা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে কি ঘটছে গত বিরাট সময় জুড়ে, তার একটা দারুণ, এটা একটা আর্টিকেল। কেউ যদি কোনোভাবে বার করেন, এখানে ওরা অঙ্ক টঙ্ক নেই, পুরো গল্প করে লেখা, বিশ্বের একটা বিখ্যাত জার্নাল, সবচেয়ে ডেভেলপমেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জার্নালের লেখা থেকে আমি কোট করলাম, আর বেশি নেই, একটুখানি পরেই শেষ করে দিচ্ছি। The world's rural populations depend heavily on local land and natural resources and self-subsistence. Self-subsistence, নিজের ধান নিজে খাই। World's rural populations depend heavily on local land and natural resources. However, since about 2008, এই 2008টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, গ্লোবাল ক্রাইসিস হয়েছিল, an emerging phenomenon of global large scale land acquisitions. Land acquisition হয়েছে, এই যে প্রস্তাবনা বললাম for agrarian corporatization might be altering this picture. এই যে লোকাল লোক, লোকাল জমি, লোকাল রিসোর্সের উপর দাঁড়িয়ে বেঁচে আছে, এটা বদলে যাচ্ছে। এটা ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট জার্নাল বলছে। Critics have pointed out that this is correlated with the process of dispossession, loss of livelihood strategies, loss of food security and productive opportunities. যেহেতু এই যে আগে বললাম অকৃষি অসংগঠিত ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে, ছোট চাষিদের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে, ফুডের দাম বেড়ে যেতে পারে, ছোট করে বলার চেষ্টা করলাম, এই কথাগুলো এখানে বলা হচ্ছে যে যদি এরকম করা হয় সমস্যা হবে। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড। তাহলে আমরা একটা আয় ব্যয়ের হিসেব নিচ্ছি, একটু ক্লিক করুন প্লিজ। বেনিফিটস এন্ড কস্টস এই পদ্ধতির একটা ক্লিক। প্রবাবল উইনার্স কারা গেইন করবেন এই যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে, আমাদের মনে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা শুনে, অন্য লোকেদের কথা শুনে, নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রয়োগ করে। মেবি দ্য ফরচুনেট ফিউ, কারা কর্পোরেট উইথ অ্যাক্সেস টু মডার্ন সাপ্লাই চেন অ্যান্ড মার্কেট। Number 2, next, asset rich and skilled farm and non-farm producers and laborers who are linked with corporate value chain. এটাকে ভ্যালু চেন বলে পুরোটাকে, একদম তলা থেকে শুরু হয়ে গ্লোবাল মার্কেট অবধি চলে গেল। প্রবাবল লুজার্স কারা হতে পারে, তাহলে গেইন করবে কেউ কেউ। লুজার্স কারা হতে পারে, পেটি ফার্ম অ্যান্ড নন ফার্ম প্রডিউসার্স অ্যান্ড লেবারার্স হু লিভ অন লোকাল ন্যাচারাল রিসোর্সেস, প্রাইভেট অ্যান্ড কমন, কমন ন্যাচারাল রিসোর্স, প্রাইভেট ক্যাপিটাল, আর নেট বায়ার্স অফ বেসিক ফুড ক্রপ, কারণ ফুড ক্রপ চলে যায়। তাহলে একদিকে এখানে একটু দাঁড়াই আমরা, তাহলে একদিকে কেউ কেউ নিশ্চয়ই গেইন করবে, এমনকি এমন ছোট চাষিও গেইন করতে পারে যে খুব রাস্তার ধারে, যার কোনো অ্যাক্সেস টু টেকনোলজি আছে, যে খুব একটু শিক্ষিত, তিনি জানেন কি কি প্রক্রিয়ায় ওই ব্রকলি চাষ করতে হয়, কি নতুন ধরনের বাঁধাকপি ফুলকপি চাষ করতে হয়, কি নানান ধরনের ফুল চাষ করতে হয়, তিনি মাল্টিন্যাশনাল বা বড় কোম্পানির লোকেদের সঙ্গে চট করে যোগাযোগ করে করতে পারেন, তারা সত্যিই পারবেন। অ্যাসেট রিচ মানে শুধু বড় চাষি নয়, অ্যাসেট রিচ মানে এই সব কিছুই, এবং স্কিলড মানে যার এই ক্ষমতাটা আছে। কিন্তু অসংখ্য কোটি কোটি ফার্মার আছেন আমাদের দেশে, চাষি আছেন, অকৃষির মালিক আছেন, শ্রমিক আছেন, ছোট ছোট কারখানার যারা প্রসেসিং এর সঙ্গে, কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি প্রভৃতি, এরা নানানভাবে যুক্ত এগ্রিকালচারের সাথে। তারা তো এই প্রক্রিয়া থেকে বাইরে চলে যাবেন হয়তো, যেটুকু চলবে, যেটুকু প্রক্রিয়া চলবে তার মধ্যে তাদের কি হবে সেটা নিয়ে আমাদের দাবি দেওয়া থাকবে। আর যারা নেট বায়ার অফ ফুড, তাদের কথা ভাবতে হবে। যদি সবাই মিলে আমরা ফল ফুল সবজির দিকে চলে যাই এবং বেসিক ক্রপ চাষ না করি, তাহলে কিন্তু ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি এবং লোকাল লেভেল ফুড সিকিউরিটি দুটোরই সমস্যা হবে। ব্যক্তিগত জায়গায় দাঁড়িয়ে খাদ্যের সমস্যা এবং দেশের জায়গায় দাঁড়িয়ে খাদ্যের সমস্যা। ট্রেডের যে লজিক আছে, এখানে ইকোনমিক্সের অনেকে বলবেন এরকম তো আমরা করে নিতে পারি যে আমরা ফল ফুল সবজি চাষ করলাম আর বিদেশ থেকে সস্তা জিনিস নিয়ে এলাম, এবার তারা বসে বসে ফল ফুল সবজি চাষ না করে ওটা করবে কেন, এটা ঠিক আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি। যাই হোক, এর পরের স্লাইড। আর বিশেষ নেই, প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে।
তাহলে আসলে কারুর কারুর এক্সক্লুশন হবে, কারুর কারুর ইনক্লুশন হবে। লাস্ট স্লাইডে চলে যাই, এর পরের স্লাইড। তাহলে একটা প্রশ্ন আসবে, করবোটা কি? এখানে কিন্তু অনেকেই বলছেন, এটা আমার কথা নয়, যে যদি আদৌ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছোট চাষিকে বাঁচাতে হয় তাহলে তাকে যূথবদ্ধ হতে হবে, তাকে ক্লাস্টার্ড হতে হবে, এবং ফার্ম অ্যান্ড নন ফার্ম সব মিলিয়ে একটা কালেকটিভের মতো অ্যাক্ট করতে হবে। এবং এটা কিন্তু কোঅপারেটিভ নয়, ক্লাস্টারি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি উঠে গেল এরকম নয়। যদি পড়ি, দ্য সিচুয়েশন কলস ফর আ লং রান স্ট্র্যাটেজি অফ ফর্মিং অর ইন্ডিউসিং ফার্ম and non-farm clusters. Clusters could act as collaboratives, having synergic as also scale effects via sharing of tangible, intangible, sharing of tangible, intangible resources, and by collective tapping of large markets, despite being governed by the principles of private ownership. মানে কি, অনেকে চাষি এক জায়গায় এলেন, আসুক না বড় ব্যবসায়ী, তাদের সাথে সবাই একসাথে বার্গেন করি, একসাথে বুঝে নিই কি চাষ করব না করব। সেখানে আমরা বলি সব ভাই আমরা ব্রকলি চাষ করব না, কিছু আমরা বেসিক চাষ করি, কারণ সেই চাষটা তো আমাদের খেতে লাগবে, ব্রকলি তো আমরা খেতে পাবো না। আর এই কন্ট্রাক্টের ফার্ম বিলে 5 বছরের কন্ট্রাক্ট, 5 বছর পরে তো তুমি ম্যাক্সিমাম 1 বছর থেকে 5 বছর তো তুমি চলে যেতে পারো, তখন আমরা কি করব সেটা তো আমাদের ভাবতে হবে। ফলে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র ব্রকলি করব না, আমরা ভাগাভাগি করি। আসুন আমরা গ্রামের যে জমিটা আছে পুরো জমিটা সবাই মিলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে আমরা তারপরে কর্পোরেটের সঙ্গে বার্গেন করি যে না আমায় এই দাম দিতে হবে, আমি এইটা করব, তুমি আমায় কি দিচ্ছ দেখে নেবো। এইটা অত্যন্ত দরকার। এবং মজার কথা আপনারা শুনলেন, মজা পাবেন, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট বারবার করে বলছে এইটা করতে হবে। ফার্মার্স কোঅপারেটিভ, ফার্মার্স কালেকটিভ, এগুলো জোর না দিলে কিন্তু বিপদ আছে। যেমন পরিষ্কার করে লেখা আছে, মানে একটুখানি চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাবেন যে তারাও কিন্তু ভীত যে বড় ক্যাপিটাল এবং তাদের যারা সাঙ্গপাঙ্গ ছোট আড়তদাররা তখন বড় ক্যাপিটালের হয়ে কাজ করবে, তারা তখন বড় ক্যাপিটালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করবে। এবং তখন এদেরকে যদি ঠেকাতে হয়, সত্যি লড়াইটা করতে হয়, সত্যি নতুন করে এই যে ফার্ম ইনকাম ডাবল করতে হয় ফার্ম বিলের মধ্যে দিয়ে, ফার্ম বিলকে যদি পজিটিভলি কাজে লাগাতে হয়, কোনো উপায় নেই নিজেরা যদি যূথবদ্ধ না হই তাহলে। এবং যূথবদ্ধ যদি হই, বার্গেন করার ক্ষমতা যদি আসে, তাহলে বড় কর্পোরেট এবং তার যা সাঙ্গপাঙ্গ লোকালি থাকবে তাদের সঙ্গে আমরা বুঝে নিতে পারি। এইটা কিন্তু আমার কথা নয়, আমি ওটাকে পড়ে শুনিয়ে দেবো। প্রশ্ন এলে যে কিভাবে বলছে যে যেখানে যেখানে এই চাষিরা যূথবদ্ধ নয় তারা মার খেয়েছে, তারা বিপদে পড়েছে, 5 বছর পরে যখন চলে গেছে তখন মহা বিপদ। নেক্সট স্লাইড। থ্যাংক ইউ। আমি একটু বেশি সময় নিয়ে ফেললাম, 7 মিনিট, আমি ভেবেছিলাম 7:30, পারিনি, আমাকে ক্ষমা করবেন। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। এবার প্রশ্ন এলে আমরা আলোচনা করতে পারি। থ্যাংক ইউ সৌম, ভীষণ থ্যাংক ইউ, সুন্দর বলেছ এবং আমি খুব অভিভূত যে এরকম একটা বিষয়ের মানে উপরে তুমি পুরো দেশ এবং বিদেশ এবং পুরো একটা সেক্টরের উপর ধরে যেভাবে আলোকপাত করেছো সেটা অনেকের উপকার হবে। এখন ভবিষ্যতে সামনে কয়েক বছর বোধহয় এই নিয়েই অনেক রিসার্চ এবং অনেক আলোচনা চলবে। হ্যাঁ, এই রিসার্চের এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক ইনপুটস এর মধ্যে তোমার পেপারের মধ্যে আছে, যেগুলো এক একটা বিষয় নিয়েই অনেক রিসার্চ হতে পারে। তা আমি কিছু বলার, আমার কিছু বক্তব্য আছে, আমি বলার আগে প্রথমে কোশ্চেন গুলো নিয়ে নিই, তুমি সেই উত্তরগুলো দিয়ে দাও, তারপরে আমার মনে হয় আমার বক্তব্যটা তোমার পেপারের উপরে আমার কমেন্টসটা আমি দেব। আমি খুব ভালো লাগলো যে আমি একটা সুযোগ পেলাম সৌম্যর সঙ্গে আজকে ইন্টারেক্ট করার, এই মানে লকডাউন সিচুয়েশনের মধ্যে খুব ভালো লাগছে সেটা সৌম্য বলেছে, খুব খুশি হয়েছে আমি। তোমার এই কাজকর্মে খুব ভালো লেগেছে। আমি প্রথমে যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন অনেকের আমি বুঝতে পারছি অনেক প্রশ্ন থাকবে। এখন এটা সৌম্য একটা অংশ বাদ দিয়ে গেছে, সেটা আমি বলবো, আমি আলোকপাত করব। রাজনীতিটা পুরোটা বাদ দিয়ে গেছে এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে মানে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে সেদিকটাও আমি আলোকপাত করব। এবং আমার মনে হয় যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন তাদের মনে হয় এইসব প্রশ্ন জাগছে। আমি প্রথমেই পার্টিসিপেন্টদের বলবো যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করুন এবং সৌম্য সেটা উত্তর দেবে।
স্যার, আমি অর্চিতা। আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি একটা প্লাস পয়েন্টে বললেন এবং প্রথম থেকে আমরা দেখছি যে এভারগ্রিন রেভলিউশন সাস্টেনেবল। এবারে আমাদের এখন যে গ্রোয়িং আনএমপ্লয়মেন্ট এবং যা সিচুয়েশন, সেখানে ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ একটা ফর্ম যদি বাড়ায় কিছু ফার্মারদের ইনকাম ডাবলও ধরুন করলো, তাহলে এটা সাস্টেনেবল কি করে বলতে পারি আমরা? আমি বলি, এটা আমার লজিক নয়, যেটা বলা হয় তার মধ্যে কিছু খুব ভালো প্রশ্ন, এবং নুসরাত আমার থেকে ভালো উত্তর দেবেন, এবং এটাও আমার ধারণা নুসরাত একটু বলবেন। যাই হোক আমি একটু বলি। সাস্টেনেবল আসলে যেভাবে বলা হয়, প্রথম কথা হচ্ছে ধান চাষ ইত্যাদিতে প্রচন্ড জল লাগে, মাটির তলার জল, সেই জলটা জলস্তর নেমে যাচ্ছে, এবং সেইখানে একটা খুব বড় জায়গা হচ্ছে ফল ফুল সবজি চাষে অতটা জল লাগে না। ফল ফুল সবজি এবং অ্যাগ্রোফুয়েল ফিডস্টক যেগুলো বলা হলো, ওগুলো তো অতটা জল লাগে না। এবং ধানে শুধু জল লাগে না, ওই যে জল জমিয়ে রাখা হয়, এটা খুব ভালো নুসরাত দ্বারা ভালো জানেন, সেটা মানে উনি বলতে পারবেন যে এখান থেকে নানান ধরনের গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয় বলে বলা হচ্ছে, এটা সায়েন্সটা উনি ভালো বলতে পারবেন। এখান থেকে এরকম বলা হচ্ছে, এবং সেই জন্যে বলা হচ্ছে যে ফল ফুল সবজি চাষ করলে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলা, মাটির তলার জল এগুলো কম লাগবে ইত্যাদি। আর একটা মজার জিনিস আছে, ফল ফুল সবজির ব্যাপারটা হচ্ছে ওই যে চাষের কতগুলো স্তর কিন্তু ভীষণ লেবার ইন্টেন্সিভ, তখন কিছু লেবার লাগবে বেশি করে। এই কথাগুলো সত্যি সত্যি, জল হয়তো কম লাগবে, জল জমিয়ে রাখতে হবে না। ওই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে কিছু লোককে হয়তো ওই চাষের মধ্যে দাঁড়িয়ে, যেমন আমি ছোটবেলায় শিখেছিলাম, জানি না এখন পদ্ধতিটা বদলেছি কিনা, আমার মাস্টারমশাই শঙ্কর ভৌমিক শিখিয়েছিলেন প্রায় হাতে ধরে, যে পটল চাষে পরাগ মিলনটা হাতে করে করতে হয়, সেই হুগলির মাঠে শীতকালে আমার মনে আছে। তা সেই রকম যদি হয়, তার মানে কি ওটা একদম লেবার ইন্টেন্সিভ। কিন্তু বাকি প্রসেসটা, তাহলে এটা হলো পজিটিভ দিক, যে জল কম লাগছে ইত্যাদি, কিন্তু বাকি প্রসেসটা এতটাই টেকনোলজি ইন্টেন্সিভ যে মানুষের কাজের সুযোগ কিন্তু যেখানে যেখানে এটা হবে সেখানে খুব খারাপভাবে ধাক্কা খাবে। ফলে সাস্টেনেবিলিটি কোশ্চেনটা ওই দিক থেকে বলছে যে জল কম লাগে, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনটা কম হয়, একটু একটা স্তরে লোক বেশি লাগে, এই জায়গাটা। কিন্তু অন্যদিকে ভয়ঙ্কর বিপদ হচ্ছে এটা হাই টেকনোলজি, সেই দিক থেকে আবার সাস্টেনেবল নয়। সেখান থেকে অর্চিতা যে পয়েন্টটা আসলে এনেছে, সেটা হচ্ছে ইকোনমিক সাস্টেনেবিলিটির প্রশ্ন, সেখানে আমার মনে হয় কারেক্ট পয়েন্টটা। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, নেক্সট কোশ্চেন। স্যার, অর্চিতার প্রশ্ন প্রসঙ্গে একটু বলার সুযোগ যদি দেন। আমি অর্থনীতি একেবারেই জানি না। বিষয়টা হচ্ছে হ্যাঁ বলুন। সবাইকে অনুরোধ করছি যে আউট অফ টার্ন কোয়েশ্চেন করবেন না, নিজের কোয়েশ্চেনটা লিখবেন, নাহলে নামটা লিখবেন, তারপরে সেটা ওই কোশ্চেনের পর কোশ্চেন না করে। আচ্ছা, অন্য নতুন কোশ্চেন কেউ একটা করতে পারেন, নতুন কোশ্চেন করুন, তারপরে আবার আপনার কোশ্চেন না। আমার মনে হয় আমরা যদি চেয়ারপারসনকে প্রশ্নটা বলতে দিই, তাহলে মনে হয় ভালো হবে। আমি জানি না, আপনারা ঠিক করুন। আব্দুল বাশিরের একটা কোশ্চেন করুন। এই আদানি আর অ্যামাজন থেকে আমরা নিজেদের বাঁচাবো কি করে? ওই যে আমার মাথায় এইটুকুই আছে আর কি, এনারা আসবেন এবং এনারা এসে তো আপনার মারবেন ধরবেন এরকম আমি বলছি না। আমি বলছি ওনারা বলবেন তোমরা ব্রকলি চাষ করো ইত্যাদি ইত্যাদি করো। তা এই চাষগুলো করার সময় আপনারা প্রথম কথা আমাদের যা মনে হয়, প্রথম ওই জুথবদ্ধ হয়ে একসাথে বসে বুঝে নিতে হবে যে আপনাদের গ্রামে যে জমি আছে তার কতটা আপনারা এই চাষে ব্যবহার করবেন এবং কতটা করবেন না। গ্রামের খাদ্য সংকট কতটা করলে হবে কতটা করলে হবে না এটা বুঝে নিতে হবে। এক, যে কতটা জমি আপনি দেবেন এবং কতটা জমি দেবেন না এটা যুথবদ্ধভাবে বুঝতে হবে। দুই, দরাদরিটা যুথবদ্ধভাবে করতে হবে, এবং যুথবদ্ধভাবে যদি আমি দরাদরি না করতে পারি, একা একা করার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু খুবই বিপদ। কারণ আমরা আসলে ওই মানে এভাবে বললে অনেক হয়তো রেগে যাবেন যে লোকাল আড়তদাররাই তাদের রোলটা বদলে আদানি আম্বানি ইত্যাদিদের এজেন্টে পরিণত হতে পারেন এবং তারা পুরো প্রক্রিয়াটাকে চালনা করবেন। এখানে ইনকাম প্রাথমিকভাবে বাড়তে পারে, পরবর্তীকালে এরা চলে গেলে তখন কি হবে সেই সমস্ত সমস্যার কথা আমরা কিছুটা বলার চেষ্টা করেছি। তাই আমার যেটা মনে হয়, প্রথম যদি করতেই হয়
এই পথে যদি হাঁটতেই হয় এবং মনে হয় এতে কিছু লাভ পাওয়া যাবে, তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে নিজেদের যুথবদ্ধ হওয়া, নিজেরা এক জায়গায় জড়ো হওয়া এবং একটা সংগঠিত হওয়া এবং তার উপর দাঁড়িয়ে কিন্তু ব্যাপারটাকে বুঝে নেওয়া। এবং সেখানে চাষিরাই কিন্তু বুঝতে পারেন, আমরা চট করে বুঝতেও পারবো না। যে বীজটা দিয়ে গেল, যে পদ্ধতিটা বলে গেল, যে সারটা দিয়ে গেল, সেটা আমার জমির ঠিক কতটা ক্ষতি করলো সায়েন্টিস্ট আরো পরে বুঝবে। সায়েন্টিস্ট জেনারেলি জানেন, কিন্তু ঠিক আমার কি হলো আমি তো সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবো, সবার আগে বুঝতে পারবো। এখানে ধরে নেওয়া হয় যে চাষিরা, কিছু মনে করবেন না, এটা সত্যি ধরে নেওয়া হয়। এবং এই মানে আমরা আমাদের মধ্যে অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে করি যে ওনারা তো কিছু বোঝেন না, আমরাই বুঝিয়ে দেবো। এই ব্যাপারটা তো একদম বাজে, এটা মিথ্যে কথা। ফলে আপনারাই বসে এটা ঠিক করুন যে আপনারা কতটা দেবেন, কতটা দেবেন না, এবং যেটুকু দেবেন কি দামে দেবেন, কি করবেন ইত্যাদি করুন। তার উপর দাঁড়িয়ে যদি কেউ লাভ করতে পারেন ভালো কথা, সেটুকু গ্লোবালাইজেশনে পার্টিসিপেট করলেন ভালো কথা, কিন্তু করবেন কি করবেন না এই পুরোটাই নিজেদের কিন্তু যুথবদ্ধভাবে ডিসিশন নিতে হবে। আমার এইটা পয়েন্ট। হ্যাঁ, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি, কিন্তু বার্গেনিং এর জায়গায় আমরা নেই। আর আগামী 5 বছরে কি আসতে পারবো? আপনি যে বার্গেনিং এর না, এখন যা অবস্থায় আছে সংগঠনগুলোর অবস্থা না, নেই না, নেই তো এখন কথা বলছেন, নেই তো। সেই জন্য যদি সরাসরি হঠাৎ করে ফ্ল্যাট গেট ওপেন করে দেওয়া হয়, এবার কি হয় জানেন, একটা এলো একজন আড়তদার এসে বললো এই তুমি ধান চাষ করছো, মানে এটা অর্থনীতির জায়গা থেকে বলছি, খুব খুব যে কাণ্ডজ্ঞান আছে এমন নয়, আপনি আমার থেকে ভালো বলতে পারবেন। সেটা হচ্ছে একজন চাষি ভাবলো আরে আমি একটু করি, এরম করতে করতে লোকজন মেতে চায়। কিন্তু পরবর্তীকালে যেমন ধরুন গ্রিন রেভলিউশন করে পাঞ্জাবের অবস্থা বেশ খারাপ হয়েছে, তাদের জমি টমি সব মিলিয়েই গন্ডগোলের পরিস্থিতি ইত্যাদি। সেই জন্য ওই ব্যাপারটা এইভাবে বুঝে নেওয়া ভালো। আর বাকি অংশটা নুসরাত দাও বলবেন, যাই হোক বলুন তারপরে। নেক্সট কোশ্চেন। আনিকা জাহিনার একটা কোয়েশ্চেন আছে, এমএনসি গুলো নিজেদের স্বার্থে কাজ করবে না গরিব চাষিদের স্বার্থ দেখবে? অবশ্যই। আরেকটা কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ বলুন, সরি। আয় বন্টনে বৈষম্য বাড়বে না তো? না, শুধু দেখুন সোজা কথা হচ্ছে কর্পোরেটের কাজ হচ্ছে, শোনো এটা বাজে খারাপ নয়, এই একদল লোক বলে যে কর্পোরেট প্রফিট করছে, আরে কর্পোরেট তো প্রফিটই করবে, তার তো সেটাই কাজ। আপনি কর্পোরেটকে অ্যালাউ করবেন কি করবেন না, প্রফিট করতে দেবেন কি দেবেন না, আপনার পক্ষে সেটা ক্ষতিকারক কি ভালো সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। কর্পোরেটে আরে কি মানে একটা এমএনসি সে হঠাৎ করে দাক্ষিণ্য করতে যাবে কেন? সে তো এনজিও নয়, সে তো ফিলান্থ্রপিক অ্যাক্টিভিটি করতে আসেনি, অন্তত যখন সে ব্যবসাটা করছে। ফিলান্থ্রপিক অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে অন্য জায়গায়, মানে দাতব্য চিকিৎসালয় থাকতে পারে, দাতব্য অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে, কিন্তু সে একেবারেই কিন্তু দাতব্য নয়, তার কাজই হচ্ছে প্রফিট করা। করবে না তো ভাবার কোনো জায়গাই নেই, নাহলে আনবে, সে এমএনসি থাকবে না তো, সে প্রফিট করতে না পারলে। সে প্রফিট করবে, প্রফিটটাকে ইনভেস্ট করবে, নতুন টেকনোলজি আসবে, তবে সে অন্য কম্পিটিটরের সাথে কম্পিট করে বেঁচে থাকতে পারবে, নাহলে সেও তো শেষ। তাকে বেঁচে থাকা, ক্যাপিটালিজম এমন একটা ইন্টারেস্টিং সিস্টেম যেখানে আপনি যদি কর্পোরেট হিসেবে বেঁচে থাকতে চান তাহলে কন্টিনিউয়াসলি আপনাকে ওই প্রফিট অ্যাকুমুলেশন করতে হবে, নতুন টেকনোলজি আনতে হবে, আপনার কম্পিটিটরকে হারাতে হবে, না হলে আপনি টিকবেন না। ফলে এমএনসি প্রফিট করবে না, মানে এরম, মানে আপনি বলছেন কেন আমি বুঝতে পারছি, আপনাকে নয়, আমি বলছি যারা এরকম কলে টলে মানে তারা, মানে এই আন্ডার গ্রাজুয়েট যাদের বলি আমরা, মানে ফার্স্ট ইয়ারে প্রথম শেখানো হয় যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন ইজ দ্য গোল অফ এ ফার্ম, তো সে সেটাই করবে তো, নাহলে তো সে ফার্ম রইল না, সে অন্য কি একটা হয়ে গেল, দাতব্য চিকিৎসালয় হয়ে গেল। তাই সুতরাং স্বাভাবিক। এবং প্রফিট করতে গেলে ইনইকুয়ালিটি যেটা বলেছেন সেটা খুব ইন্টারেস্টিং, আমি বলে গেছি আর একবার বলি, যারা একটু ভালো অবস্থায় আছেন, যারা বড় চাষি, যাদের যন্ত্রপাতি আছে, তথাকথিত ফর্মাল শিক্ষা দীক্ষা যাকে বলি আমরা, ইংরেজি পড়তে পারেন, কথাবার্তা বলতে পারেন, বার্গেন টার্গেন করতে পারেন এবং শহরের কাছাকাছি আছেন, তাদের লাভ হবে। এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা। যারা দূরে আছেন, যারা ছোট, যাদের যন্ত্রপাতির অভাব, 5 নম্বর চ্যাপ্টার দেখবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, 5 নম্বর চ্যাপ্টার একেবারে 1 মিনিটে ডাউনলোড করা যায়। আজ সকালে ডাউনলোড করেও আমি দেখেছি ওটা করা যায়, আজ সকালে আমি নিজে আলাদা করে ডাউনলোড করে দেখেছি, যে বলবো তো করা যায় কিনা দেখি, ওটা করা যায়। আপনি 5 নম্বর চ্যাপ্টারে দেখবেন তারা বলছে যারা ছোট চাষি, যারা দূরে আছে, যারা অসংগঠিত, তাদের বিপদ হবে, তারা এই প্রক্রিয়ায় পার্টিসিপেট করতে পারবে না,
এবং আপনার কথার মতোই ইনইকুয়ালিটি বাড়বে, পরিষ্কার লেখা আছে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে, ইনইকুয়ালিটি বাড়বে এবং বাড়ছে। Okay, next question is from Shreya Bhattacharya, S. Bhattacharya. Cannot we encourage sustainable indigenous agriculture by local farmers, cooperatives to combat this HVC? হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটাই আমি আসলে বলার চেষ্টা করেছিলাম অন্যভাবে, যে তারা করলো, সত্যি তো তাই, তারা লোকাল ফার্মাররা কোঅপারেটিভটা আসলে বলতে চাইছি না, জানেন কেন? কোঅপারেটিভ নিয়ে অনেক বিতর্ক, আমি তো কোঅপারেটিভ বলছি না, বলছি ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মার ইন্ডিভিজুয়াল রইলেন, তাদের জমিটা তাদের রইলো, সেই জমি থেকেই তারা এক জায়গায় মিটিং করে ঠিক করলেন যে আমরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে এই চাষগুলো করব, এই চাষগুলো করব না, এবং এই চাষগুলো করব কেন না, এই চাষগুলো করলে, এই চাষগুলো যদি আমরা করি তাহলে আমাদের আয় হবে, কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পুরনো চাষগুলো, বেসিক চাষ যেগুলো যেগুলো খাদ্যশস্য সিরিয়ালস বলি আমরা, বেসিক সিরিয়ালস, তার চাষও আমাদের করতে হবে। আর খানিকটা জমি আমরা, চাষিরা করেন তো, এই জমিটা আমরা আলু করেছি, ওই জমিটা ধান, নিজেরাই করেন, এইটা খাওয়ার জন্য করেছি। যদি কেউ এখানে আছেন তারা তো ভীষণ ভালো করে, আমার থেকে অনেক ভালো জানেন, বলাই বাহুল্য, সেটা হচ্ছে এই জমিটা বাড়ির খাবারের জন্য, আর এই জমিটা আলুটা করেছি বেচবো বলে। তা এইটা তারা করেন, এটাই সংগঠিতভাবে করা দরকার, নাহলে দরদাম করা যাবে না। আর ওই যে কথাটা আছে, একটা কথা আছে যে কর্পোরেট এলে, বাজার এলে এফিসিয়েন্সি বাড়বে, কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এই বাজার যদি মুক্ত বাজার হয়, আমি যদি ঠিক করে ফেলতে পারি সবকিছু, মুক্ত বাজার বলে তো কিছু নেই। যদি থাকতো, ওই আমাদের টেক্সট বইয়ে একটা বলি আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশন, ওটা তো একটা আইডিয়ালস নেই তো। এই যে একটু আগে কথা এলো, যারা আসবেন তারা কারা? বড় কেরালা থেকে যিনি আসবেন, যিনি এক্সপোর্ট করবেন, আমি কি পারবো ভাই আমার আশেপাশের এই যেন বলে রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের থেকে সবজি নিয়ে বিদেশে পাঠাতে? আমি ভাই পারবো না, আমার সে এলএম নেই, মানে আমার সে যোগাযোগই নেই, আমার সে রেস্তো নেই, মানে ক্যাপিটাল নেই, আমার যোগাযোগ নেই, সেই নেটওয়ার্ক নেই, কিচ্ছু নেই, আমি পারবো না, সোজা কথা আমি পারবো না। জ্ঞান বুদ্ধি থাকলেও, এত বড় বড় কথা বললেও আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। কেন না, ওই কম্পিটিশনের জায়গাটা নেই আসলে। যদি থাকতো তাহলে অন্য আলোচনা করা যায়। খুব মজা পাবেন, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টটা পড়ুন, প্যারাগ্রাফ শুরু হচ্ছে মার্কেট এফিসিয়েন্সি দেয় কিন্তু ইকুইটি নয়। আমি এক্ষুনি পড়তে পারি আমাকে অ্যালাউ করলে, যে মার্কেট এফিসিয়েন্সি দেয়, ইকুইটি নয়। ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টের কনক্লুশনে প্যারাগ্রাফ শুরু হচ্ছে, আমি পড়ে শোনাবো হয়তো কখনো দেখে, বা পড়ে দিই তাহলে ভালো লাগবে। মানে এই প্রশ্নটা হঠাৎ চোখের সামনে ঝলকে উঠলো, তাই বলছি, আমার রেডি করা আছে। Markets are good for efficiency and much progress has been made in market development, especially under private sector leadership. But further efficiency gains will require public sector support to deliver the necessary public goods, foster institutional innovation, secure competitiveness. Secure করতে হবে, রিলায়েন্স ঢুকে পড়ে সবাইকে হটিয়ে দিলে এরকম করলে চলবে না। Because efficient markets do not always secure socially desirable outcomes. Complementary policies are often needed to ensure smallholder participation. Smallholder participate করতে পারবে না, এরা যেটা বলছে যে smallholder participate করতে পারবে না। যাই হোক, বলুন এরপরে। Next question. Next question is from Lavanya. কালেক্টিভের কথা বলা হয়েছে, সমবায় ব্যবস্থা কি খুব একটা উপযুক্ত নয়? সমবায় ব্যবস্থা বলতে আসলে সমবায় বিষয়টা হচ্ছে, আমি আমার জমিটা ছেড়ে দেবো, দিয়ে গ্রামের ধরা যাক 1000টা পরিবার বা 500 পরিবার এক জায়গায় সব জমি ছেড়ে দিয়ে, 500-700 পরিবার জমি ছেড়ে দিয়ে জুতবদ্ধ হলাম, এটা একটা চেতনার অনেক উন্নত স্তরে ভাবা যেতে পারে। আমরা যখন ক্রমশ বাজার অর্থনীতির মধ্যে ঢুকে পড়ছি এবং ব্যক্তিগত চাহিদা ও ব্যক্তিগত যোগান এই গল্পের মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে আছি, তখন ব্যক্তিগত জায়গা থেকে এর বেশি আমি ভাবছি না, এই কারণেই যে সেটা বড্ড বাড়াবাড়ি হবে। কিন্তু আইডিয়াল যদি বলা হয় সে কথা নিশ্চয়ই বলবো, কিন্তু বলিনি কেন, তার কারণ 500 লোক নিজেদের জমি ছেড়ে দিলেন, দিয়ে বললেন হ্যাঁ জায়গায় জড়ো হয়ে গেল, এক লপ্তে চাষ হবে, দারুণ ব্যাপার, যৌথ খামার। কিন্তু আমরা যখন খুবই এরকম একটা অবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ছি যে আমাদের আর ক্রমশ ব্যক্তিগত আয় ব্যয়, ব্যক্তিগত ভালো লাগা, ব্যক্তিগত কমোডিটি কনজামশন, ব্যক্তিগত ভোগ,
এই দিয়েই আমাদের পরিচয়। তখন ওই জায়গায় যদি আমি কোঅপারেটিভ বলে চিৎকার করতে থাকি, লোকজন বলবে এই রে আমার জমিটা নিয়ে নিল মনে হয়, এই কারা সব এসে জমিগুলো নিয়ে বেহাত হয়ে যাবে। সেই জন্যই কালেকটিভের কথাটা বলছি না, কোঅপারেটিভের কথাটা বলছি না, ক্লাস্টারের কথাটা বলছি। কোয়েশ্চেনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করলাম। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলুন। সরকারের যে ভূমিকার কথা বলা হয়েছে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে, সেটা একটু সংক্ষেপে বললে ভালো হতো। হ্যাঁ, আমি একদম ছোট্ট করে একটু পড়ে দিই, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। একটুখানি পড়বো, মানে খুব সামান্য, বিরক্ত হবেন না। সেখানে বলা হচ্ছে, আমি মজা করেছি, একটা প্যারাগ্রাফ মাঝখানে ড্রপ দিয়ে দুটো প্যারাগ্রাফ কোট করেছি, মাঝখানের প্যারাগ্রাফটা একটু পড়ে দিই, তাহলে ওটা কনক্লুশনে তো একটু দেখা যাবে। The public sector can facilitate smallholder. The public sector can facilitate smallholder access to the big opportunities offered by market development. Greater access to assets for smallholder. মানে greater access to asset মানে কি? জমি, তার জমির অ্যাক্সেস দিতে হবে বেশি করে। তারপরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, greater access to assets for smallholder as has clearly been seen in the procurement preferences of supermarkets. সুপারমার্কেটরা সবসময় অ্যাক্সেস করতে চায়, তারা সবসময় বড়দের থেকে নিতে চায়, কারণ সেটা তাদের পক্ষে সহজ। অসংখ্য ছোটর থেকে নেওয়ার বদলে বড়দের থেকে ব্রকলিটা নেওয়া, বড় চাষিদের থেকে নেওয়া সহজ। তাই ছোট চাষির ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অ্যাক্সেস টু যে সাপ্লাই চেন, এই পুরোটাকে দেখা ইত্যাদি। তাছাড়া আর কি, পরের কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, লেভেল প্লেইং ফিল্ডস। বড়রাই চান্স পাচ্ছে, ছোটরা পাচ্ছে না, মুখ বুজে বসে আছে পিছনের সারিতে বা হটে যাচ্ছে প্রসেস থেকে। ঠিক গ্রিন রেভলিউশনে যেটা ছিল, ইকুইপ চাষি যাদের হাতে টাকা পয়সা আছে, হাই ভ্যালু প্যাকেজটা তারা কিনতে পেরেছে, গ্রিন রেভলিউশন প্যাকেজ। তাহলে লেভেল প্লেইং ফিল্ডস অ্যান্ড স্ট্রং প্রডিউসার অর্গানাইজেশনস। এই যে পাবলিক সেক্টর ক্যান ফেসিলিটেট, কি করতে চাইছে, স্মল হোল্ডার অ্যাক্সেস কিভাবে, স্ট্রং প্রডিউসার অর্গানাইজেশনস টু অ্যাচিভ স্কেল অ্যান্ড মার্কেট পাওয়ার আর নেসেসারি এলিমেন্টস। কে বলছে? ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। যে সে বলছে, ফার্ম বিলে লেখা নেই কিন্তু এসব, আনফরচুনেটলি। এটাই অ্যাপিল করা দরকার যে স্ট্রং প্রডিউসার অর্গানাইজেশন ছাড়া হবে না। দ্য অপরচুনিটিজ অফার্ড বাই মেজর চেঞ্জেস ইন মার্কেটস will work for the poor only if these complementary policies are in place. রাস্তা করে দিতে হবে, ওয়্যার হাউসেস করে দিতে হবে, স্কিলের ব্যবস্থা করতে হবে, সার্ভিস দিতে হবে, যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে অর্গানাইজ যাতে হতে পারে সেইটাকে রেকগনাইজ করতে হবে। ফার্মার্স অর্গানাইজেশনকে অর্গানাইজড হয়ে যখন তারা লড়াই করবে, তখন সেই লড়াইকে রেকগনাইজ করতে হবে। তারা বার্গেন করবে, তাদেরকে রেকগনাইজ করতে হবে। ফার্মার অর্গানাইজেশনের কথা বলা আছে, এটা ঠিক কথা, কিন্তু কিন্তু সেটা ওইভাবে যদি থাকে তাহলে তাদের সাথে মানে আলোচনা হবে, যদি থাকে। ফার্ম বিলে এই পর্যন্ত বলা আছে, কিন্তু এটাকে আলাদা করে ইন্ডিউস করে, এটা হচ্ছে আমার কথায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ফার্ম বিলের। যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফার্ম বিলের মধ্যে নয়, মানে বাইরে আর কি, এই কাজের ক্ষেত্রে যে ফার্মার্স অর্গানাইজেশন তৈরি করতে হবে, সরকারকে সেক্ষেত্রে সরকারকে উৎসাহ দিতে হবে, মানে নিরুৎসাহিত করা নয়, ব্যক্তিগতভাবে বার্গেন করা নয়, তাকে উৎসাহ দিতে হবে। এবং তারও আগে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং অ্যাক্সেস টু অ্যাসেট এগুলো দিতে হবে। আরো অনেক কিছু বলা আছে, একটু দেখে নেবেন, খুব সহজে ডাউনলোড করা যায়। আচ্ছা, নেক্সট প্রশ্ন। আচ্ছা, অর্ণব দাস একটি কোয়েশ্চেন করেছেন, but sir, shouldn't the government try to create conditions for efficient markets like they have done in Korea, Japan and other East Asian countries? মানে বেসিক্যালি টাইগার ইকোনমির কথা বলছি। হ্যাঁ, মজাটা হচ্ছে না, এই ইস্ট এশিয়ান টাইগারের যে এক্সপিরিয়েন্স না, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা ভালো করে জানি না। প্রথমে স্টেট বেসড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, সেখানে তাদের যা 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 মানে যে জায়গায় তারা অ্যাডভান্টেজ ছিল সেইগুলোকে তারা ডেভেলপ করেছে। প্রথমে যে মার্কেটকে যাতে ছেড়ে দিয়েছি বলে ধারণা, এরকম কিন্তু নয় ইস্ট এশিয়ার এক্সপিরিয়েন্স। যেমন ধরুন আমি বলি, জাপানের ঘটনা জানেন নিশ্চয়ই, যে জাপানে ল্যান্ড রিফর্মস সাংঘাতিকভাবে করা হয়েছে, তারপর সেটা অন্য দিকে গেছে, উদ্দেশ্য অন্য, কিন্তু ল্যান্ড রিফর্ম করা হয়েছে। আমরা তো আমাদের এই যে অ্যাক্সেস
অসংখ্য ভাগ চাষি, অসংখ্য তার জমির কোনো সত্যই নেই ঠিক মতো করে। এই যে স্মল হোল্ডারের অ্যাক্সেস টু জমি, অ্যাক্সেস টু ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এইগুলো তো নেই। আর সেখানে এই যে ইস্ট এশিয়ান জায়গায় মার্কেট তৈরি করেছি প্রথম থেকে, এটা তো নয়। একটু যদি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন, অভিজ্ঞতা এটা নয়। স্টেট একেবারেই কন্ট্রোল করে করে হাইলি, স্টেটের প্রচন্ড ইন্টারভেনশন ছাড়া, একটা কথা বলে রাখি, এটা স্টেটমেন্ট, স্টেটের প্রচন্ড ইন্টারভেনশন ছাড়া কোনো দেশে কোনো লেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়নি। লেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন 20th সেঞ্চুরির সেকেন্ড ফেজে বা 20th সেঞ্চুরি, মূলত 20th সেঞ্চুরি সেকেন্ড ফেজে যে লেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন স্টেটের বিপুল ইন্টারভেনশন ছাড়া হয়নি। সেটা শুধু চীন নয়, অন্য সর্বত্রই। এমনকি আপনি যদি ব্রিটিশ মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ইতিহাসও দেখেন, প্রচুর পরিমাণে স্টেটের ইন্টারভেনশন আছে। সুতরাং স্টেট ভীষণভাবেই প্রথমে প্রমোট করেছে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিকে, দেশীয় ইন্ডাস্ট্রিকে, বাজার আটকে রেখেছে, বাজারকে নিজেদের দেশের বাজারকে আটকে রেখে বাড়িয়েছে, তারপর কম্পিটিশন এফিসিয়েন্সির কথা বলেছে। ফলে ইতিহাসটা একটু অপব্যাখ্যা অনেক সময় হয়ে থাকে। নেক্সট প্রশ্ন। ঠিক আছে, দুটো কোশ্চেন নেওয়া যেতে পারে, দুটো কোশ্চেন নেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, একটা লিঙ্গার হয়ে যাচ্ছে, আর দুটো কোশ্চেন নিয়ে তারপরে আমাদের আরো যদি কোশ্চেন থাকে সেগুলো লিখে পাঠালে পারে, সম্মতার উত্তর দিয়ে দেবে। ওকে, সাইফুদ্দিন মল্লিকা এটা কোয়েশ্চেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে ধান চাষের জন্য, ধান চাষ হবে ঠিক নয় বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের খাদ্যাভ্যাস কি বদলে যাবে এবার গ্রিন বিপ্লবে? মানে একটা আমি যতটুকু জানি সেভাবে বলি, একটা দেখানোর খুব চেষ্টা হয়, আমি সেটা বাদ দিয়েছি আমার এই স্লাইডগুলোতে, যে আমাদের দেশেও এমনকি খাদ্যাভ্যাস নাকি বদলে যাচ্ছে। আমরা ওই ফুল নয়, ফল সবজি ইত্যাদির দিকে, দুধ মাছ মাংসর দিকে ঝুঁকছি। এটা নিয়ে দুর্দান্ত ডিবেট আছে। আমি উৎসা পটনায়কের নাম বলবো এবং তার লেখা একটি লেখা, সেই লেখাটির নাম হচ্ছে রিপাবলিক অফ হাঙ্গার। সেইটা একটু দেখবেন, সেখানে উনি অসাধারণ দেখিয়েছেন সারা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কোনোদিন যখন সে ডেভেলপ কান্ট্রিরা ডেভেলপ করেছে টোটাল সিরিয়াল কনজামশন কমেনি। সিরিয়াল সরাসরি কনজামশন হয়তো কমেছে, মাংস টাংস দুধ টুধের মধ্যে দিয়েও তো যাচ্ছে, কারণ গবাদি পশু তো সিরিয়াল কনজিউম করছে। এটা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা বলবো সেটা হচ্ছে টোটাল কনজামশন কমে যাচ্ছে, অতএব ফল ফুল সবজি চাষ করো, সিরিয়াল কমিয়ে দাও, এটা অপযুক্তি এক। আর আপনি যেটা বলছেন সেটা খুব ভালো ব্যাখ্যা করা যায় যদি ইনকাম ক্লাস ওয়াইজ কনজামশনকে ভেঙে ফেলা যায় ভারতের মানুষের। দেখা যাবে গরিব মানুষের কিন্তু খাদ্যাভ্যাস ওরকম বদলে গেছে এরকম নয়, বড় লোকদের বদলাচ্ছে, এবং সেই জন্যই বাজার তৈরি হয়েছে। আমরা অনেক বেশি বাসমতি, এমনকি বাসমতি ফল ফুল সবজি দুধ মাছ মাংস তো বটেই, এমনকি বাসমতি টাসমতির দিকেও ঝুঁকছি। প্রচুর আয় টায় আছে মানুষের, তাই একটা বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে দেশে ও বিদেশে, এবং সেইটা এই চাহিদার টান তৈরি হয়েছে, এবং এটা ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি করেছে কর্পোরেটে, যেটা ভালো ইনভেস্টমেন্টের জায়গা, কারণ এর বাজার আছে। কিন্তু যদি অসংখ্য কোটি কোটি আপামর জনসাধারণের দিকে যান, তথ্য দিয়ে দেখা যাবে, এটা অ্যানেকডোটাল এভিডেন্স, আমি দেখলাম কে আলু খাচ্ছে কে ভাত খাচ্ছে এসব বলছি না আমি, তথ্য বলছে তথাকথিত নিচের দিকে যদি যান তাহলে তারা ফল ফুল সবজি, মানে ফুল নয় সরি, ফল এবং সবজি মাছ মাংস খুব খাচ্ছেন এমনটা নয়। কিছু কিছু পরিবর্তন হয়তো হচ্ছে, যাকে ডেমনস্ট্রেশন এফেক্ট বলে ইত্যাদি বলে, কিন্তু এমনটা ঠিক নয়, তথ্য তা বলছে না। বরং মানুষের খরচ হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে, ফুয়েলে এই সব জায়গায়, ওই দিকে খরচ হচ্ছে, ফল ফুল সবজি নয়। বেসিক সিরিয়াল কনজামশন যে খুব কমে যাচ্ছে তাদের, এমন নয়। এবং এটা কিন্তু তাদের মানে কোটি কোটি মানুষ, তাদের মানে 5টা লোক নয়। ফলে আমাদের খাদ্যাভ্যাস প্রথমত নিচের দিকে বদলে যাচ্ছে, এটা ঠিক কথা নয়। ফলে চাহিদা আছে এবং এটা পূরণ করতে হবে। বেশ, কোশ্চেন আরেকটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, লাস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে অর্চিতা মুন্সি কোয়েশ্চেন করেছে, ইনস্টেড অফ লোকাল এগ্রিকালচার প্রডিউস, if farmers shift to corporate demanded produce such as horticulture etc., would it not be regressive for the land? সেইটা না আমি খুব জানি না, মানে গ্রিন রেভলিউশন যে ক্ষতিটা করেছে
এভারগ্রিন রেভলিউশন কি করবে এটা আমি সত্যিই জানি না, এটা আমি জানি না। মানে এটা নুসরাত দ্বারা ওই সব বিষয় নিয়ে কাজ করেন, ওনারা ভালো বলতে পারবেন। আমি জানি না যে জমির দিক থেকে তার উর্বরতা মানে কমে যাবে কিনা, সেটা আমি জানি না। গ্রিন রেভলিউশন এটা করেছে, এটা এখন স্বতঃসিদ্ধ। এবং আমার নিজের পার্সোনাল মজার মানে খুবই দুঃখজনক এক্সপিরিয়েন্সও আছে সার্ভে করতে গিয়ে। আমাদের এখানেও লোকজন প্রচন্ড চাষিরা চটা, কিন্তু এটাতে কি হবে আমি জানি না। সেটা মানে মনে মানে আছে লিটারেচার, আমি পাঠিয়েও দিতে পারি। ওই 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 যে ভদ্রলোক বললাম না, ওয়াইজ বলে একজন, টিমোথি ওয়াইজ, ওনার নিজেরই আফ্রিকার উপর প্রচুর লেখা আছে, সেখানে জমির চরিত্র বদলে গিয়ে কি হচ্ছে সেটা মানে ইনফ্যাক্ট রিসেন্ট একটা লেখা উনি পাঠিয়েছেন, অনেককেই পাঠান আমাদের, সেখানে এই বিষয়টা উনি ডিল করেছেন, কিন্তু আমি পড়ে উঠতে পারিনি যে জমির চরিত্র বদলে যাচ্ছে এবং তাতে কি ক্ষতি হচ্ছে, রাশিয়া আফ্রিকান এগ্রিকালচারের কি ক্ষতি হচ্ছে, মানে কৃষি মানে জমি টমির কি ক্ষতি হচ্ছে সেটাও বলছেন, কিন্তু আমি ঠিক জানি না এটা। হ্যাঁ, হলো। আর তাহলে আর কোশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমরা এখানে মানে কোশ্চেন আনসার সেশনটাকে কমপ্লিট করতে বলে ধরে নিতে পারি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি নিজের কমেন্টস দিতে পারেন। আচ্ছা, বেশ। তাহলে আমি কয়েকটা বিষয়ে এই বিষয়ের উপর কয়েকটা কমেন্টস দেব। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আবারও, এবং কোশ্চেন আনসারটাও খুব লাইভলি হলো। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর, এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যে কোশ্চেনগুলো করা হয়েছে মোটামুটি সব এরিয়াটাই এখানে আমাদের আলোচিত হয়েছে, এবং তার খুব সুন্দর এবং যথাযথ জবাব সম্মত দিয়েছে। তা সত্ত্বেও আমার কিছু মানে অ্যাড করার আছে, করবো। আমার মনে হয় সকলেই সেটা নিয়ে আবার ভাবতে পারেন, বা যারা সম্মত বটেই অনেকেই ভাবনা চিন্তা করতে পারেন। আমি শুরু করব আমাদের দেশের এগ্রিকালচারাল সেক্টরের কথা বলে, একটু ইতিহাস হবে হয়তো, এবং তার সঙ্গে কিছু নতুন বিষয়টা বর্তমানের যে পরিস্থিতি সেটাও আসবে। আমরা জানি যে ভারতবর্ষ একটা এগ্রিকালচারাল মানে দেশ, মানে বেশিরভাগ মানুষ এখনো পর্যন্ত কৃষির উপর নির্ভর করে, এবং এমপ্লয়মেন্ট তো কৃষি, আমাদের বেশিরভাগ এমপ্লয়মেন্টটা কৃষি এখনো দিয়ে থাকে। সেখানে ডিসগাইজ আনএমপ্লয়মেন্টের কথাও আমরা জানি। বর্তমানে অবশ্য যেটা আমরা দেখছি পার্টিকুলারলি এই বিষয়ে, সেটা হচ্ছে যে মানুষ আর এগ্রিকালচার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাইছে না, মানে এগ্রিকালচার লেবার হিসাবে সেখানে যুক্ত থাকতে চাইছে না। তার ফলে কিছু কিছু জায়গাতে এগ্রিকালচার লেবারের ক্রাইসিসও দেখা যাচ্ছে, এবং সেটা মেকানাইজড হচ্ছে এগ্রিকালচার, সেটাও আমরা লক্ষ্য করেছি। এখন এই যে এগ্রিকালচার, আমাদের দেশের যে এগ্রিকালচার এতদিন পর্যন্ত যেটা ছিল, যেভাবে আমরা দেখে এসেছি, যার গুরুত্ব আমাদের অনেক বেশি। আমাদের দেশে যেহেতু বেশিরভাগ মানুষই গ্রামে বাস করে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষি নির্ভর, সুতরাং কৃষির গুরুত্ব আমাদের আছেই। ন্যাশনাল ইনকামের মধ্যে তার পার্সেন্টেজটা ওভার দ্য ইয়ার্স কমে গেলেও ইনফ্যাক্ট তার গুরুত্বটা কিন্তু কমেনি। এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে হোক বা তার অর্থনীতির ক্ষেত্রে হোক, তার গুরুত্ব কিন্তু আছে। এবং সেই গুরুত্বের কথাই ভেবেই সরকারের যে ভূমিকা, যেটা অনেক প্রশ্ন এসছে, আমি হয়তো এটা বললে তার একটা নতুন একটা দিক তো সংযোজন হতে পারে, যে সরকারের ভূমিকা এতদিন পর্যন্ত আমরা যা দেখে এসেছি সেটা মানে সাংঘাতিক একটা প্রোঅ্যাক্টিভ ভূমিকা দেখে এসেছি। সেটা যদি আমরা একদম স্বাধীনতার পরেই দেখি, যখন আমাদের দেশ ফুড প্রোডাকশনের ডেফিসিট একটা স্টেট ছিল, যেখানে হাঙ্গার ছিল, মানে শর্টেজ অফ ফুড ছিল, পারচেজিং পাওয়ার কম ছিল, অনেক সমস্যা ছিল। তারপরে প্রথম থেকে 51 সালের পর থেকে শুরু করে যদি আমরা মিড 60-তে গিয়ে প্রথম আমরা যেটা পেলাম সেটা গ্রিন রেভলিউশনটা পেলাম। সেখানে হুইট এবং রাইসের পার্টিকুলারলি প্রথম দুটো পাঞ্জাব এবং ওয়েস্টার্ন ইউপি এবং হরিয়ানা, এই তিনটে স্টেটে শুরু হলো। তার ফলে আমাদের দেশের কৃষি একটা নতুন একটা কি উদ্যোগ শুরু হওয়ার ফলে তার প্রোডাকশন বাড়লো, প্রোডাক্টিভিটি বাড়লো, এবং অনেকটাই সারা দেশে, সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক দেরিতে এলেও সারা দেশে কিন্তু সেটা ছড়িয়ে পড়লো। মোটামুটি 85 সাল পর্যন্ত এর প্রোগ্রেসটা কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি। সেই গ্রিন রেভলিউশনটা 20, 25 বা 30 বছর পর কিন্তু থমকে গেছিল, প্রোডাক্টিভিটিটা কমে গেছিল।
ল্যান্ডের প্রোডাক্টিভিটিটা কমে গেলে পরে সেখান থেকে তো আর লাভজনক হয় না। মূল লাভজনক ব্যাপারটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি থেকে। এবং এই যে গ্রিন রেভলিউশন ছিল, মূল বিষয় ছিল এটা কি ইন্টেন্সিভ এগ্রিকালচার। সেখানে তিনটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে কন্ট্রোল ফার্মিং, মানে কন্ট্রোল ইরিগেশন সিস্টেম থাকবে, নতুন বীজ, সে হুইটের বটে, রাইসের বটে, এবং ফুড ক্রপস বা আদার এগ্রিকালচারাল ক্রপস, এটা ফল হতে পারে, ফুলও হতে পারে, সমস্ত ক্রপসের হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি যে সিড, সেটা হচ্ছে মূল কথা। সেটা মেনলি ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্টদের দ্বারাই প্রথমে শুরু হয়েছিল, বিদেশে তো আছেই। ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্টরা সেটা কিন্তু অনেকটাই আগিয়ে দিয়েছিল। এবং তার এই নতুন যে বীজ, হাই ইল্ডিং বীজ, এবং তার সঙ্গে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইড এবং ইনসেকটিসাইডস, এর মধ্যে এগুলো কি ইনপুটস, মানে এগ্রিকালচার নতুন ইনপুটস যেগুলো আগে ছিল না। 60s এর আগে কিন্তু ট্র্যাডিশনাল এগ্রিকালচার ছিল, সেটা কখনোই কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ হতো না, এই ধরনের পেস্টিসাইডস বা অন্য কিছু ইউজ হতো না, ইরিগেশন অবস্থাও খারাপ ছিল। সুতরাং এর ফলে কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়লো এবং দেশ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থাতে গেল, যে নিজস্ব দেশের যে চাহিদা ফুডের, বিশেষ করে মানে ফুড ক্রপসের, সেটা কিন্তু প্রডিউস করতে সক্ষম হলো। কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, 70 বছরও হয়ে গেছে এটা, আমাদের দেশের যে এগ্রিকালচার মূল যে সমস্যা, সে সমস্যাগুলো অ্যাড্রেস করা হয়নি তা নয়, কিন্তু অ্যাড্রেস করা হলেও সেগুলো কিন্তু আমরা সাকসেসফুলি সমস্ত প্রবলেম যে সলভ করতে পেরেছি তা হয়নি। যেমন আমি একটা একটা করে বলবো, যে ফার্স্ট হচ্ছে যে ল্যান্ড রিফর্মস এর ব্যাপারটা, এখন সেটা ভুলেই গেছি। 80 সাল পর্যন্ত, 90 দশক পর্যন্ত ল্যান্ড রিফর্মস এর কথা বলা হতো, কিন্তু এখন সেটা ভুলেই গেছি। তার কারণ হচ্ছে ল্যান্ড রিফর্মস একটা বড় বাধা ছিল, বিশেষ করে রাজীব গান্ধীর সময়ে, তখন এগ্রিকালচার লবি পার্লামেন্টে খুব স্ট্রং ছিল, তারা কিন্তু ওই ল্যান্ড রিফর্মসটা করতেই দেয়নি। ওয়েস্ট বেঙ্গলের অপারেশন বর্ডারের মধ্য দিয়েও যদি কিছু হয়েছে, অন্যান্য রাজ্যে সেই জমিদারি সিস্টেম, লার্জ ফার্ম ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে গেছে। আর তার ফলে ল্যান্ড রিফর্মসটা একদমই মানে যতটা হওয়া উচিত ছিল, তার উদ্দেশ্য যা ছিল সেটা হয়নি। আর জমিদারি বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু লার্জ ফার্মস থেকে গেছে, এবং এটা একটা বড় সমস্যা থেকে গেছে। শুধু তাই নয়, আমি যদি বলি যে ট্যাক্সিং এর ক্ষেত্রে এগ্রিকালচারাল ট্যাক্স যেটা ইম্পোজ করা গভর্নমেন্টের, অনেক ইকোনমিস্ট বলেছে যে এগ্রিকালচার উপর ট্যাক্স হওয়া উচিত, পার্টিকুলারলি যারা বিগ ফার্মস আছে তাদের উপর বা তাদের ইনকামের উপর ট্যাক্স হওয়া উচিত। কিন্তু ওই যে লবি, পার্লামেন্টে যে এগ্রিকালচার লবি গভর্নমেন্টের ছিল, তারা কিন্তু সেই এগ্রিকালচার ট্যাক্স আজ পর্যন্ত ইম্পোজ করতে দেয়নি। এটা একটা বড় সমস্যা থেকে গেছে রিফর্মস এর ক্ষেত্রে। বড় সমস্যা আরেকটা, যে আমরা আরো জানি যে শুরুতে গভর্নমেন্ট অনেক চেষ্টা করে, মূল যে আমাদের দেশের গ্রিন রেভলিউশন বা তার আগে আমাদের ইরিগেশনের সব থেকে বড় সমস্যা, সে সমস্যাটা এখনো পর্যন্ত আমরা জানি 40 to 45% মানে এগ্রিকালচার ল্যান্ড ইরিগেটেড, বাকিটা এখনো পর্যন্ত আমাদের সেই মনসুনের উপর নির্ভর করতে হয়। তার ফলে আনসার্টেনিটি বা প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আনসার্টেনিটি থাকে। তার কারণ হচ্ছে কন্ট্রোল ইরিগেশন যদি না থাকে, তাহলে পরে সেই আনসার্টেনিটি থাকবে এবং প্রোডাকশন ফল করে আনসার্টেন প্রোডাকশন হয়, পেস্টিসাইডের জন্য আনসার্টেন হয়, মানে ক্রপ ফেলিওর যেটা বলি সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। ডাইভার্সিফিকেশন কথা মনে রেখেও, মাথায় রেখেও আমি বলছি যে ক্রপ ফেলিওর কিন্তু কমন এখনো পর্যন্ত। এই সময়েও আমাদের দেশে কিন্তু ক্রপ ফেলিওর হচ্ছে, কখনো হয়তো বাম্পার হারভেস্ট হচ্ছে, কখনো ক্রপ ফেলিওর হচ্ছে। তার ফলে এগ্রিকালচারাল কমোডিটিস প্রাইসের ফ্ল্যাকচুয়েশনটা আমরা লক্ষ্য করছি। চাষিরা তার বেনিফিটটা কখনো পাচ্ছে, কখনো পাচ্ছে না। থার্ডলি যেটা হচ্ছে মানে সমস্যা এগ্রিকালচার, সেটা হচ্ছে ল্যাক অফ ক্যাপিটাল। এই ক্যাপিটালটা কিন্তু নেই। ক্যাপিটালটা পার্টিকুলারলি যারা স্মল ফার্মার্স, তারা কিন্তু তাদের ক্যাপিটাল না থাকার জন্য তারা ইনভেস্ট করতে পারেনি। গ্রিন রেভলিউশন আসার পর যখন মানে এটা নিউ এগ্রিকালচারাল সিস্টেমে, এটা কস্ট অফ কাল্টিভেশনটা অনেকটা বেড়ে গেছিল, কিন্তু বেড়ে গেছে। তার কারণ অনেক ইনপুটস কিনতে হয়, আগে সব হোম প্রডিউস থেকে হয়ে যেত, কিন্তু এরপরে অনেক কিন্তু সেই টাকাটা কিন্তু এখানে ছিল না, চাষিদের ছিল না। অনেক চেষ্টা হয়েছে, আমরা জানি যে ব্যাংকের মাধ্যমে লোন দেওয়া হয়েছে, গভর্নমেন্ট লোন দিয়েছে, কিন্তু আমরা এটাও জানি যে বিভিন্ন ইলেকশনের সময় সেই লোনগুলোকে ওয়েভ করে দেওয়া হয়েছে। তার বেনিফিটটা ম্যাক্সিমাম বিগ ফার্মার্সরা পেয়েছে, গরিব চাষিরা কিন্তু সেই বেনিফিটটা পায়নি। এক গভর্নমেন্ট আসে, তারা তারপরে সেটা এগ্রিকালচার লোনটাকে মকুব করে দেয়। সুতরাং এরা গভর্নমেন্ট কিন্তু সেটাকে বিগ ফার্মার্সদের কথা মাথায় রেখে এটা করছে, ওই আবার এগ্রিকালচার লবি
যারা পলিটিক্যালি খুব স্ট্রং তারা কিন্তু সেই বেনিফিটটা পেয়েছে। তার ফলে দেশের মধ্যে ওই এগ্রিকালচার মানে যারা ডিপেন্ডেন্ট স্মল ফার্মার্স তারা কিন্তু আগে ম্যান্ডেটেড ছিল, তারা বেনিফিট কিছু পায়নি, এখনো সেটা তারা আরো সমস্যা আসবে, যেটা সৌম্য খুব পরিষ্কার করে বলেছে যে তাদের সমস্যাটা সব থেকে বেশি হবে। আর সেকেন্ডলি যে আরেকটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে সাবসিডির যে ব্যাপারটা ছিল, যে এগ্রিকালচারাল সাবসিডি, সেই সাবসিডিটা ফার্টিলাইজারে দেওয়া হতো, পেস্টিসাইড দেওয়া হতো, আদার ইনপুটসে দেওয়া হতো, সিডসে দেওয়া হতো, যেটা গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিত, সে সাবসিডি গত 30 বছরে আস্তে আস্তে উইথড্র করা হচ্ছে অনেকটাই। আমরা জানি যে ফার্টিলাইজারের দাম বেড়ে গেছে, কেমিক্যাল ফার্টিলাইজারের দাম বাড়ছে, পেস্টিসাইডের দাম বেড়ে গেছে, তার ফলে কস্ট অফ প্রোডাকশনটা অনেকে বেড়ে গেছে। অর্থাৎ গভর্নমেন্ট কিন্তু সেখানে ইরিগেশন ফেসিলিটি, সাবসিডি, লোন ইত্যাদিতে যে ফেসিলিটিগুলো দিত, এখন আস্তে আস্তে গভর্নমেন্ট কিন্তু তার রোলটাকে মিনিমাইজ করতে চাইছে। ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এগ্রিকালচারদেরকে গভর্নমেন্ট তার রোলটাকে মিনিমাইজ করতে চাচ্ছে। এবং এই যে দুটো মানে বিল এখন অ্যাক্ট হয়ে গেছে, যে দুটো অ্যাক্ট হচ্ছে যে ফার্মার্স এগ্রিমেন্ট অন প্রাইস অ্যাসিওরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিসেস, যেটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর ব্যাপার যে বললো সৌম্য, আর একটা হচ্ছে ফার্মার্স প্রডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স অ্যাক্ট। এই দুটো অ্যাক্ট হয়ে গেছে। এই দুটো অ্যাক্টের ফলে আমার মনে হয় একটা এগ্রিকালচার সেক্টরে আমাদের দেশে ক্ষেত্রে একটা প্যারাডাইম শিফট হয়ে যাচ্ছে পলিসির ক্ষেত্রে। এবং পলিসি যেখানে প্যারাডাইম শিফট হবে সেখানে চাষিদের ভাগ্য, শুধু চাষি নয়, এটা মনে রাখতে হবে, চাষিদের যারা প্রডিউস করে, এখন সত্যি কথা বলতে গেলে কত পার্সেন্ট ডাইরেক্ট চাষের সঙ্গে মানে রিলেটেড আছে, আর ইনফ্যাক্ট 100% কনজিউমার্স। তাহলে যারা কনজিউমার্স এবং যারা চাষি সকলেই কিভাবে এফেক্টেড হবে সেটা আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে নিতে হবে, দেখতে হবে। এখানে এই দুটো এগ্রিমেন্টের মানে অ্যাক্টের ফলে আমরা দেখছি সারা দেশ জুড়ে যেখানে গভর্নমেন্ট চাইছে তার রোলটাকে মিনিমাইজ করতে, মানে এগ্রিকালচারাল সেক্টরের ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেমস আনঅ্যাড্রেস থেকে গেছে। গত 70-73 বছরে যে প্রফেশনাল এগ্রিকালচার ছিল সেগুলো হাফ হার্টেডলি চেষ্টা করা হয়েছে, সেগুলো থেকে গেল প্রবলেমগুলো, কিন্তু আবার নতুন একটা মানে কি বলবো ফিল্ডে আমরা গিয়ে এগ্রিকালচার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, যেখানে যেটা টোটালি আনসার্টেন, আমরা জানি না যে এরপর কি একটা হবে। তখন এটা একটা প্যারাডাইম শিফট, যেহেতু এখন কি হবে আমরা জানি না, তার ফলে এগ্রিকালচারটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট যেটা হতে চলেছে সেটা অনেকটা আমার মনে হয় উইন উইন সিচুয়েশনের কথা অনেকে যারা বলছেন, আমার মনে হয় সেটা হবে না, উইন উইন সিচুয়েশন থাকবে না। যেটা হবে সেটা গভর্নমেন্ট চাইছে কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার চাইছেন। এবং এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে যে এতদিন পর্যন্ত যে ক্যাপিটাল, মার্চেন্ট ক্যাপিটালটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে যেটা ইনভেস্ট হতো, এখন এগ্রিকালচার একটা বড় মার্কেট, এবং সেখানে কত আমাদের হয়তো মোবাইল আছে হয়তো 60% লোকের কাছে, টিভি আছে 50% লোকের কাছে, কিন্তু 100% লোককে এগ্রিকালচার প্রডিউসের উপর ডিপেন্ড করতে হয়। ফুড হোক, ফল হোক, ফুল হোক, আদার কমোডিটি হোক, 100% লোককে কিন্তু ডিপেন্ড করতে হয়। তার মানে এর মার্কেটটা অনেকটা বড়। এখনো পর্যন্ত আমরা গর্ব করতে পারি যে ইন্ডিয়াতে এখনো পর্যন্ত ফুড যতখানি চিপ, বিদেশে কিন্তু তত চিপ নয়। মানে কম্পারেটিভ যদি স্টাডি আমরা করি দেখবো যে আমাদের সে ফুড এখনো কম্পারেটিভ চিপ। এবং আরো একটা দুঃখের বিষয়, তাও আরো চিপ হবে যদি দেখা যায়, আমরা দেখছি যে আমাদের সাইডে আশেপাশের দেশগুলোতেও যে প্রোডাক্টিভিটি পার একর প্রোডাক্টিভিটি, রাইস হোক, হুইট হোক বা বিভিন্ন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বলবো, তাদের কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি আমাদের থেকে অনেক হাই। চায়নাকে যদি নিই, ইভেন থাইল্যান্ডকে যদি আমরা উদাহরণ হিসেবে নিই, ওদের অনেক প্রোডাক্টিভিটি অনেক হাই, আমাদের থেকে অনেক বেশি। সুতরাং যদি প্রোডাক্টিভিটির ক্ষেত্রে আরো লক্ষ্য করা যেত এবং যদি সেটা বাড়ানো যেত, তাহলে আরো কম প্রাইসেস ইন্ডিয়াতে ফুডটা থাকতো এবং কোম্পানিটা একটা অ্যাডভান্টেজ পেত, যেটা বিদেশে সেটা এক্সপোর্ট করতে পারতো। কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদের একটা স্ট্রং এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউশন বেস আছে, সায়েন্টিস্ট আছে, এত মানে রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে এগ্রিকালচারে, এত ইউনিভার্সিটি আছে, এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি আছে, এত সায়েন্টিস্ট আছে, এগ্রিকালচার সায়েন্টিস্ট আছে। তারা এখানে যে রিসার্চটা করছে তার ফলটা যদি আমরা গভর্নমেন্ট যদি ইনিশিয়েটিভ
আরো তার রোলটা যদি আরেকটুকু মানে সিনসিয়ারলি এবং অ্যাক্টিভলি নিয়ে তার যে প্রবলেমগুলো এখনো পর্যন্ত আছে তাতে অ্যাড্রেস করতো, তাহলে আমার মনে হয় গোটা দেশই উপকৃত হতো। এখানে সৌম্য যেটা বলেছে সেটা 100% কারেক্ট। সেটা মানে কর্পোরেশন যে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন যে আসবে তারা প্রফিট করতে আসবে, এটা তো ঘটনা। কিন্তু এখন যদি দেখি তাদের প্রফিট করতে গিয়ে যদি আমাদেরও কিছু প্রফিট হয় তাহলে সেটাও খারাপ নয়, এটাও মানতে হবে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি হাই ভ্যালুড প্রাইস হাই ভ্যালুড ক্রপস এর কথা বলেছে সেখানে কিন্তু এখানে মানে কিছু বেনিফিট পাওয়া যদি থাকে, যদি পাই, তাহলে সেটাও খারাপ হবে না। কিছু তো পাওয়া যাবে, কিছু না পাওয়ার থেকে কিছু পাওয়া যদি যায় তাহলে আমি বলবো সেটা খারাপ নয়। আমি এখানে একটা জিনিস করব, কনসেপচুয়ালি দুটো জিনিস মানে যোগ করার পরে এখানে আমি আসব যে এভারগ্রিন রেভলিউশনের যে কনসেপ্টটা ওখানে দিয়েছে, আমি বলছি মনে হয় এটা আরেকটু ওয়াইড অ্যাপ্লিকেশন করা যেতে পারে। শুধুমাত্র ওই হাই ভ্যালুড ক্রপের ক্ষেত্রেই যে এটা এভারগ্রিন বলবো তা নয়। গ্রিন রেভলিউশন শুরু হয়েছিল, তার পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল যে এর ফলে যে এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশনটা ওভার দ্য ইয়ার্স সেটাকে সাস্টেন করতে পারছে না, তখন বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র একটা দুটো ক্রপের মধ্যে যেটা থাকলে হবে না, সমস্ত এগ্রিকালচারাল ক্রপের মধ্যে এটাকে মানে এক্সটেন্ড করতে হবে এবং তার সঙ্গে এই প্রোডাক্টিভিটিটা ওভার দ্য ইয়ার বাড়াতে হবে। নতুন সিডস, আরো নতুন সিডস আসবে, আরো নতুন নতুন টেকনোলজি আসবে, আরো নতুন নতুন মেথড আসবে, মেথড অফ কাল্টিভেশন হোক, মেথড অফ প্রসেসিং হোক, সেগুলো আসবে। তার ফলে প্রোডাক্টিভিটি যদি আরো বাড়াতে হবে ওভার দ্য ইয়ার। এটা সব সময় এটা কন্টিনিউয়াস আপওয়ার্ড ট্রেন্ড থাকবে এর প্রোডাক্টিভিটি গ্রোথের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে মূল বিষয় একদিক দিয়ে। কিন্তু এভারগ্রিন রেভলিউশন আর সাস্টেনেবল মানে কি বলবো এগ্রিকালচার, এই দুটো এখন মিলেমিশে গেছে। এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস গুলো যখন এসছে আমাদের সামনে, পার্টিকুলারলি এখন আমরা সব থেকে যে প্রবলেমটা ফেস করছি সেটা হচ্ছে এই পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা, পরিবেশ দূষণ। এই পরিবেশ দূষণের মধ্য দিয়েই কিন্তু এগ্রিকালচার আনসাস্টেনেবিলিটিটা মারাত্মক আকার আমাদের দেখা দিয়েছে। এই যে বললাম কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইড, ইনসেক্টিসাইড, এগুলো কিন্তু মারাত্মক রকম ক্ষতিকর পরিবেশের ক্ষেত্রে। এবং তারপর দেখা যায় পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে, যেখানে 1965 সালে বা তারপরে যে মানে গ্রিন রেভলিউশন শুরু হয়েছিল, অনেক জমি এখন পতিত হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো ফসল ফলানো যাচ্ছে না, সেটা সাস্টেন করা যাচ্ছে না। সুতরাং এভারগ্রিন রেভলিউশন করতে হলে পারে আমাদেরকে এমন একটা টেকনোলজি ব্যবহার করতে হবে, এমন একটা মেথড ব্যবহার করতে হবে যে ওভার দ্য ইয়ার এর সাস্টেনেবিলিটি কিন্তু অ্যাচিভ করা যায়। সেই জন্য এনভায়রনমেন্টকে বাদ দিয়ে এভারগ্রিনটা করতে পারবো না। যে এভারগ্রিন মানে হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টটা যেন কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তার সঙ্গে অ্যামাজন ফরেস্টের কথা বলেছে সৌম্য, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই যে নতুন যে পলিসি আসছে তার ফলে হয়তো ফরেস্ট ডিস্ট্রাকশনটা বাড়বে। এখন আমি জানি অরুণাচল বা নর্থ ইস্টের অনেক যেগুলো ফরেস্ট আছে, যে ফরেস্টে যদি এই ধরনের নতুন এক্সপানশন অফ এগ্রিকালচার হয়, নতুন করে কোঅপারেট কথা বলে, তাহলে সেই মানে ভার্জিন ফরেস্ট নষ্ট করে সেখানে ক্রপ করতে গেলে পরে ফরেস্টটা ধ্বংস হবে এবং এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশনটা বাড়বে। এবং এটা খুবই মারাত্মক। এগ্রিকালচার অলরেডি গ্রিন রেভলিউশনের ফলে আমাদের মানে এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি আমরা অলরেডি প্রত্যক্ষ করছি। আবার নতুন করে এই ধরনের এগ্রিকালচার টেকনোলজি বেসড এগ্রিকালচার যেটা হবে সেটা কিন্তু মানে এটা সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিতে পারে। সেই জন্য এই পলিসির ক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্টাল কম্পোনেন্টটাকেও ইনক্লুড করাটা একান্ত দরকার। এখন অ্যাট এনি কস্ট আমাদের এনভায়রনমেন্টাল রক্ষা করতে হবে, যে কোনোভাবেই আমাদের এনভায়রনমেন্টাল যাতে নষ্ট না হয় বা এটা ইমপ্রুভ করতে হবে। এখন সেই জন্য এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট আগে না করে কোনো পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করাটা ঠিক হবে না। এগ্রিকালচার কোনো ক্ষেত্রে এটা ঠিক হবে না। এটাকে আগে একটা এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, করার পর কিন্তু সেই পলিসিটাকে নেওয়া দরকার। সারা দেশে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমি এটা সমস্ত এগ্রিকালচার ক্রপসকে যদি তিনটে ভাগে ভাগ করি, এক হচ্ছে যে ফুড গ্রেনস, দুই হচ্ছে যে হাই ভ্যালুড ক্রপস, ফ্রুটস অ্যান্ড মানে সবজি, তার সঙ্গে আমি যদি ফল ফুল এগুলো ধরি, এবং আরেকটা হচ্ছে ক্যাশ ক্রপস। আমার মনে হয় যে এই অ্যাক্টের মধ্যে এই ক্লাসিফিকেশন থাকাটা একান্ত দরকার ছিল, যে ফুড ক্রপটাকে ছেড়ে দিতে হতো।
এখন কিন্তু আরেকটা জিনিস আসছে যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস এর ব্যাপারটা যেটা আসছে, ওটা যদি উঠে যায় তাহলে এর মূল সমস্যা যেটা হবে সেটা হচ্ছে একদম স্ট্রিক্ট প্রাইস হাইক, যেটা এন্টার সারা দেশের মানুষ সেটাকে মানে কি বলবো এফেক্টেড হবে। আর চাষিরা মানে মার্জিনাল কি বলবো অংশ, খুব কম অংশ চাষি বেনিফিট হবে, আর মেজরিটি চাষি এই মানে প্রাইস রাইজের দ্বারা এফেক্টেড হবে। তার মানে 95% মানে হয়তো জনগণ এর দ্বারা এফেক্টেড হবে প্রাইস রাইজ। মূল প্রশ্ন কিন্তু হবে প্রাইস রাইজ, এটা আমাদের রেডি থাকতে হবে। তখন যেখানেই প্রফিটের প্রশ্ন আসবে, যেখানেই মানে এই প্রফিট আর্ন করার প্রশ্ন আসবে, সেখানে প্রাইস রাইজ ছাড়া সম্ভব নয় এই বর্তমান পরিস্থিতিতে। সুতরাং এর মাধ্যমে যেটা আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা হবে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে এই প্রাইস রাইজ, তার থেকে আমরা বাঁচতে পারবো না। সেই জন্য যদি ফুড গ্রেনসটাকে, আমরা জানি এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে গরিব মানুষ কত আছে, কত মানুষ এখনো পর্যন্ত যে 3 বেলা পেট ভরে খেতে পায় তাও হয়তো নয়। সুতরাং ফুড গ্রেনসটাকে আলাদা করতে হবে, হাই ভ্যালুড ক্রপ এবং ক্যাশ ক্রপ, এই দুটো ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রথমে খুলে দিই স্টেপ ওয়াইজ, তারপরে তার 5 বছরের অ্যাসেসমেন্টের পর সেটা এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্টও বটে এবং তার সঙ্গে আদার অ্যাসেসমেন্ট করেও আমরা যদি সেখানে স্যার এক্সট্রিমলি সরি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করার জন্য, কিন্তু আমরা টাইম অনেকটা হয়ে যাচ্ছে, আপনি যদি একটু দ্রুত সমাপ্ত করেন তাহলে হয়ে গেছে আমি সমাপ্তই করছি। তাহলে এইটা যদি আমরা ওই 3টে ক্রপের ক্ষেত্রে যদি এগ্রিকালচারাল মানে ফুড গ্রেনসটাকে যদি আমরা বাদ দিই এবং বাকি দুটো ক্যাশ ক্রপ এবং যদি হাইব্রিড ক্রপে যদি এই একটা যদি করা হতো, তাহলে আমার মনে হয় খুব বেশি এফেক্ট আমাদের উপর পড়তো না। সেই নিয়ে আরো আলোচনা দরকার হবে। আরো ভবিষ্যতে যদি মানে ফার্স্ট ফেজে যখন এই কন্ট্রাক্ট ফার্মিংটা শুরু হবে, তারপরে হয়তো অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার পর আমরা বুঝতে পারবো। কারণ এটা আমি বলছি একদম নতুন এক্সপেরিমেন্ট, এখন থেকে গেস করা কোনো সম্ভব নয়। কিন্তু এইটুকু বলা যেতে পারে যে এর মাধ্যমে যে মানে প্রাইসটা ইন এগ্রিকালচারাল কমোডিটি, যেটা আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত খুব কম প্রাইস আছে, সেটা কিন্তু বাড়বে এবং তার দ্বারা আমরা সকলেই এফেক্টেড হব। এই কমেন্টটা দিয়ে এবং সকলকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। Thank you, sir, very much. So now I would request Professor Nargis Ahmed to deliver the formal vote of thanks. Professor Ahmed, over to you. Thank you. Assalamu alaikum, namaskar, and good evening once again to all of you present here. I must thank BASE for giving me the opportunity to deliver vote of thanks today on behalf of Bengali Academia for Social Empowerment, and happy to convey my heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Professor Dr. Soumya Chakraborty, for his kind deliberation on the topic Farm Bill, Contract Farming and Evergreen Revolution, Global Experiences and Our Apprehension. Sir, it was indeed informative and interesting lecture, and you revealed many truths and facts regarding this as well. Thank you so much once again. Thank you. I would like to extend my cordial thanks to Dr. Nushad Ali for chairing today's session so well, and also give his views, which was informative and factful too. Thank you so much for your kind deliberation, sir. I must thank BASE President, Vice President, all members, especially the members who are working behind to make this lecture series happening successfully. Last but not the least, I must thank our dear participants who showed their constant interest in BASE lecture series. So thank you all once again. Have a great evening. Thank you. Thank you. Thank you all.